پیچھے ہمارے بچے ہیں ان کو بھی یہ دیکھ کے جذبہ ہوگا کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ کام کیا ہے، جیسے ہم کو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے کیوں نہیں۔ آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے، اس خصوصی ٹیلی تھون سے میں اقرار الحسن اور میں محمد جواد چوک سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج کی اس ٹیلی تھون کا بڑا ایک مقدس مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ کہ ہم سب مل کر ان تمام مقاصد کے لیے کچھ فنڈ ریزنگ کریں جو کہ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے بینر تلے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جاری اور ساری ہیں۔ میمن کمیونٹی کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص، ان سے کسی طرح سے بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ پروردگار دو عالم نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا اس کمیونٹی کو، ظاہر کاروبار کے اعتبار سے بھی، اور اس سے بڑھ کر ایک احساس جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کمیونٹی کو نوازا ہے، وہ احساس یہ کہ اپنی روٹس سے جڑے رہنا ہے، اپنی کمیونٹی سے، اپنے لوگوں سے، اپنی مٹی سے، اپنی دھرتی سے، اس سے تعلق اور ناطہ توڑنا نہیں ہے۔ سو ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ آرگنائزیشن اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے جس طرح سے خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور مختلف محاذوں پہ آپ تعلیم کی بات کیجئے، آپ راشن کی بات کیجئے، آپ روزگار کی بات کیجئے، جو بھی کسی انسان کی بنیادی ضروریات ہو سکتی ہیں، ان ضروریات پورا کرنے کے لیے ماشاءاللہ وہ لوگ جو کہ کاروبار میں کامیاب ہیں، اپنے اپنے کام میں نام ہے، اپنی ذات میں ایک برانڈ ہے، وہ تمام لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کے باقی لوگوں کو بھی اپلفٹ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا بھاری برکم پینل موجود ہے، جواد ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ بالکل، میں سب سے پہلے شروع کروں، میری لیفٹ سائڈ پر ہیں اشرف مشارہ صاحب، جو کہ سلمان بھائی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کے چیف ایڈوائزر ہیں۔ اشرف بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو پہ۔ آپ کینو کے سی ای او بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد میرے ساتھ الطاف حبیب جھانگڑا صاحب موجود ہے جو کہ WMO پاکستان چیپٹر کے ریجنل سیکرٹری ہیں اور مرگلہ موٹرز کے سی ای او بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ ہمارے پیٹرن بھی ہیں۔ اس کے بعد میرے ساتھ بڑی مشہور پرسنالٹی پاکستان کی موجود ہے، ان کا نام ہے امین چیپل صاحب۔ ایوری ون نوز چیپل بلڈرز، تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پھر میں آتا ہوں اپنی رائٹ سائڈ کی طرف، میرے ساتھ موجود ہیں شعیب اسماعیل منگلوریا صاحب۔ وی آل نو شعیب بھائی سنس 20 ایئرز ماشاءاللہ، آپ سی ای او ہیں پریمیئر کیبلز کے۔ سی ای او کے علاوہ WMO میں آپ آلموسٹ 20 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت بورڈ آف ٹرسٹیز کے جو ہے وہ سیکرٹری بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری انٹرنیشنل فنڈ ریزنگ کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان کے برابر میں ایک بڑی زبردست پرسنالٹی نے ریورٹ بینک کیا ہے، بڑے ٹائم بعد میں ان کا فیس دیکھ رہا ہوں، ہارون قاسم صاحب۔ آپ شیل کے سی ای او بھی ہیں۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں WMO میں، لیکن آپ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن میرے سامنے اب اچانک سے آج رونے ہوا ہوں، بڑی خوشی ہوئی آپ واپس WMO میں آؤں۔ اور آخر میں ہمارے کرتا دھرتا پاکستان چیپٹر کے پریزیڈنٹ HM شہزاد صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے 20 سال سے، اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں حاجی عبدالرزاق صاحب کے بارے میں، جو کہ ہمارے فاؤنڈر تھے WMO کے، جنہوں نے یہ خواب ان کو یاد کرنا تو ظاہر ہے ان کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکتی۔ وہ شہزاد صاحب کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور شہزاد بھائی کے ساتھ ان کی ایک بڑی بانڈنگ تھی۔ اگر آپ AR بھائی خاندان میں کسی کو پوچھیں گے HM شہزاد صاحب تو سب لبیک کہیں گے آواز میں۔ تو شہزاد بھائی کے اوپر ایک اور ایک تو VP پاکستان کے علاوہ یہ مٹی کا ایک ادارہ رن کر رہے ہیں جس کے یہ چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے میرے پاس، جو کہ ہم آہستہ آہستہ آگے ڈسکس کریں گے۔ شہزاد بھائی کے لیے جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ بالکل، اور مٹی میں جس طرح مجھے ہم نے گزشتہ برس بھی ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی جو ٹیلی تھون کی تھی، اس میں جو مٹی کا کام تھا جب بتایا گیا اس کے بارے میں، تو یقین جانیے کہ وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور جس طرح سے اتنے بڑے اسکیل پر میمن بچوں اور بچیوں کو، اور ویسے بھی جو بالعموم بچے اور بچیاں، سر میں ایڈ کر دوں میمنز پہ لمیٹڈ نہیں ہے، اس ایریا میں 90% جو بچے ہیں وہ میمن نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی تعلیم کا اور ایسی اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجیز کا، نالج کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ جو بہت حیران کن ہے۔ ابھی تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو آپ نے ذرا پینل کا تعارف دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہر شخصیت اپنی ذات میں ایک کامیاب شخصیت ہے، مگر اتنے ہی عاجز گفتگو میں بھی، ملنے میں بھی، اور اگین کمیونٹی کی خدمت میں بھی، اور انسانیت کی خدمت میں بھی۔ سو اسماعیل صاحب سے آغاز کرتے ہیں، شعیب اسماعیل صاحب سے۔ سر آپ بانی اراکین میں سے بھی ہیں ماشاءاللہ، سارا سفر آپ کے سامنے WMO کا، تو آپ کے خیال میں جب یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی، تو اس وقت کیا ذہن میں تھا، کیا کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، مقصد کیا ہے؟ ظاہر اس وقت کچھ ٹارگٹس یا گولز سیٹ کیے گئے ہوں گے، جی تو ذرا ہمیں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ اقرار اور جواد۔ الحمدللہ یہ ایک لمبا سفر ہے۔ کچھ سلسلہ ایسا رہا کہ آلموسٹ 450-500 سال پرانی میمنوں کی ہسٹری ہے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ڈفرینٹ ریجنز میں وہ موو ہوتے گئے، جس میں افریقن ریجن میں بھی گئے۔ جب
اسلام قبول کیا تو وہ ہم سندھ ریجن میں تھے, پھر مائگریٹ کر کے انڈیا گئے, اور ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. مختلف جگہ پہ جب میمن کمیونٹی آباد ہو گئی تو کوئی ایسا کامن پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جس پہ ان سب کو ہم انٹریکٹ کر سکیں, ایک جگہ پہ لا سکیں. تقریباً 2000 میں مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب, لطیف ابراہیم جمال مرحوم, ابو بکر قاسم پردیسی کول اینڈ کول والوں کے فادر, اور اس کے بعد مرحوم عبدالرزاق ٹیسٹی شہید اور آدم نور, یہ وہ 5 لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک خاکہ پیش کیا کہ کیوں نہ میمن کمیونٹی کی ایک انٹرنیشنل باڈی ہو. یہ سلسلہ چلتا گیا. 2000 میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کال کی دبئی میں, اور پھر 2001 میں اس کا WMO کا پورا ایک اسٹرکچر, ایک کانسٹیٹیوشن, یہ سارا ڈرا ہوا, اور 2002 میں یہ آفیشیلی باڈی بنی. ان کو, اس باڈی کو ہم نے UK میں ایز اے کمپنی رجسٹرڈ بائی گارنٹی وہاں پہ رول کرایا چیریٹی کمیشن میں, اور ایٹ پریزنٹ ہمارے 8 چیپٹر ہیں. ہم نے پوری دنیا کے جو جتنا بھی جو ڈائنامکس ہیں, گلوب ہے, اس کو ڈفرینٹ علاقوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. 8 میمنوں کے بالکل ہم ذرا کہ ہر چیپٹر جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے پھر واپس آپ ہی سے آغاز کریں گے. ایک تو سب سے پہلے ظاہر ہے ہم ان کا ذکر کیے بغیر گفتگو آگے بڑھانا گفتگو ادھورا رکھنے کے مترادف ہے. عبدالرزاق یعقوب صاحب, ہم سب چاہیں گے کہ جتنے احباب دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پر, جتنے احباب یہاں موجود ہیں, کہ سب ان کی مغفرت کی ایک بار دعا ضرور کر دیں, ان کو ہم یاد کرتے ہوئے کہ اگر ان کے ویژن کو اپنے کام کے حوالے سے بھی, پھر اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بھی, انسانیت کی خدمت کے حوالے سے بھی, ایسے بہت سارے اور ان گنت واقعات ہیں کہ جن میں ان کی شخصیت کا جو انسانیت کا پہلو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. بہت سارے لوگ, ہمیں یاد ہے ان کے انتقال پر بھی پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام, وہ جو سماجی خدمات مومنٹ, وہ قائد اعظم کے مزار کے سامنے جو مومنٹس تھے, جی, اتنے لوگ تھے کہ, اور جو لوگ کہانیاں بتا رہے تھے, جو لوگ داستانیں بتا رہے تھے, مختلف جو ٹرسٹ ہیں, مختلف جو فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں, جس طرح سے وہ کبھی چھپ کر کبھی کھلے انداز میں. میں آپ کو یہاں اس لیے رکوں گا, شہزاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے جو آخر کا بالکل ٹائم ہے وہ رزاق بھائی کے ساتھ, انکل کے ساتھ بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ جو ہے نا اس وقت بڑی بھاری برکم شخصیت موجود ہے. میں سمجھ چکا ہوں, پلیز کنٹینیو کریں پلیز. آج کسوٹی میں شان رمضان کے سیٹ پر جو ٹیم آئی تھی, انہوں نے انہی کی شخصیت سوچ رکھی تھی, تو ہم نے ان کو بوجھا بھی, میں نے اور وسیم بادامی صاحب نے, اور ہم نے ذکر بھی کیا کہ ماشاءاللہ کل وہ مسجد نبوی میں موجود تھے, اور کلید بردار مسجد نبوی کے ساتھ ایگزیکٹلی وہ ان کی ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی. سلمان اقبال صاحب, ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے روح رواں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اقرار کی آواز ہے؟ جی سلمان بھائی, اقرار عرض کر رہا ہوں, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ہاں بس ٹھیک ٹھاک. سوری اقرار, میں اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں. جی ماشاءاللہ, شور شرابہ ہو رہا ہے, ماشاءاللہ, تو آواز نہیں آ رہی. جی سلمان بھائی, لیکن ماشاءاللہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہم سب آپ سے ایک تو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے لیے سب کے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا, ہمارا سلام بھی عرض کیجیے گا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کی حاضری اگر دوبارہ ہو. اور ماشاءاللہ میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہوں, جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں, سامنے ہی بالکل مسجد منورہ ہے. اللہ اکبر. اور آپ کا سلام دے دیا ہے میں نے. بڑی نوازش, بہت شکریہ, سلام دے دیا, بہت شکریہ سلمان بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. سلمان بھائی ماشاءاللہ ہمارے آقا کا ہی درس, اور وہ درس انسانیت کا درس, لوگوں کی خدمت کا درس, لوگوں کی بھلائی کا درس, اور ظاہر ہے اسی در پہ آپ اس وقت موجود ہیں, اور انہی کے درس کو لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, چاہے وہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا پلیٹ فارم, اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ. ابھی اسپیسیفکلی ہم WMO کے حوالے سے اگر بات کریں, آپ کی قیادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نیا خون شامل ہوا اس میں, ایک نئی روح جس طرح کسی نے پھونک دی ہو اس آرگنائزیشن کے اندر. تو ایسا کیا کیا سلمان بھائی, ایسا کیا ویژن تھا یا ایسی کیا چیز تھی کہ دوبارہ سے اس کو آپ نے کھڑا کیا ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ WMO کو؟ ویسے تو ظاہر ہے اس کی ہسٹری, اپنی تاریخ. جی دیکھیں, یہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن جو ہے نا, یہ ہمارے تایا حاجی عبدالرزاق اور ان کے ساتھ جن کے دوست ہیں, جی, فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں ہم, بالکل صحیح, WMO کی. ان کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ جتنے بھی میمن ہیں پہلے وہ سب مل کے, اور جتنے مسلمان ہیں ان کو ایک ساتھ ملایا جائے. کیا بات, کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ میمن وہ قوم ہے, وہ لوگ ہیں پاکستان میں اسپیشلی جو بس وثوق والے لوگ ہیں. تو رزاق بھائی نے یہ سوچا, مرحوم رزاق بھائی نے یہ سوچا کہ ہم اپنی لوگوں کو بھی اس میں ہیلپ کریں, اور جتنے مسلمان دنیا میں ہیں ان سب کو ہم ہیلپ کریں. صحیح, ماشاءاللہ ہمارے 9 سے زیادہ چیپٹر ہیں جی, دنیا بھر میں.
साउथ अफ्रीका है, यूएसए है, कनाडा है, पाकिस्तान है, मिडल ईस्ट है, इंडिया है, वाह, हमारे 9 चैप्टर हैं और वहाँ तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 2-2.5 मिलियन मेमन हैं क्या बात पूरे दुनिया के अंदर। सही, और उसमें से काफी ऐसे मेमन हैं जो इतने वसूख वाले हैं कि ये वैसे ही बहुत खतरा का काम करते हैं। सही, तो हमने कहा इन सबको मिला के एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और ये प्लेटफॉर्म 21 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जी, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत काम हुआ है पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, इंडिया में। हमारे जितने भी वाइस प्रेसिडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, अभी मेरे साथ इस वक्त एक ट्रस्टी बैठे हुए हैं, यूसुफ तार साहब, यूसुफ कामदार साहब और पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अहमद शेखानी, सही, वो दोनों मेरे साथ बैठे हुए अच्छा, हैं मिडल ईस्ट माशाल्लाह, के। माशाल्लाह, तो हम लोग साथ ही बैठे हुए हैं अभी और यही बात कर रहे थे हम कि किसी तरह से भी हम इसको, ये जो आपने बात की ना कि नया ब्लड क्यों आया है, ठीक है, ये हमारे जितने भी यंग मेमन्स थे ना, एक तो वो इंटर हुए हैं सही, और जो हमारे बड़े मेमन्स थे वो आजकल बहुत यंग हो गए हैं तो इसलिए वो ज्यादा एक्टिवली हमसे ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। सही, नहीं ना, मुझे पता नहीं इस वक्त कौन बैठा हुआ आपके साथ, कि मेरे पास टीवी है नहीं, मैं देख नहीं पा रहा। जी जी, ये बड़ी बड़ी भारी भारी कम शख्सियात हैं। शेब इस्माइल साहब हैं, हारून कासिम साहब हैं, चम शहजाद साहब हैं, अशरफ मछियारा साहब हैं, अल्ताफ झांगड़ा साहब हैं, अमीन चैपल साहब हैं, ये सब शख्सियात मौजूद हैं यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब हमारे बुजुर्ग हैं जी, तो, और माशाल्लाह हमसे ज्यादा एक्टिव हैं ये नो डाउट, हमसे ज्यादा एक्टिव हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारे WMO के पिलर्स हैं। तो बस मैं आज के इस टेलीथॉन से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नाम WMO का है, तो ये जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, ये उसके लिए हम काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, मेमनों ने बहुत काम किया है पाकिस्तान में, सर आदम जी से लेकर अभी यहाँ तक हम लोग के मेमनों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया नो है। डाउट, माशाल्लाह, हम लोग पिलर्स थे पाकिस्तान के। मेरे ताया को ले ले आप निकले, अपना सियासत में भी हमारे मेमन आ गए हैं और पाकिस्तान के अंदर हर सेक्शन में ऑफ बिजनेस के अंदर मेमन आपको जरूर मिलेगा और एक्सेल करता हुआ मिलेगा। तो मैं आज टेलीथॉन की और टेलीफोन की आज रमजान की बरकत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने पाकिस्तानी हैं, जितने मुसलमान सुन रहे हैं इस वक्त जी, AIY के ऊपर, वो सब बढ़ चढ़ कर हिस्से लाएं, हिस्सा इंशाल्लाह। कर ले, क्योंकि WMO ने बहुत अच्छा काम किया है, मेमनों ने इस मुल्क में बहुत अच्छा काम किया है। MMI हॉस्पिटल हमारी, जी, माशाल्लाह, तब हार्ट इंस्टीट्यूट है हमारी, मीटी हमारा जो है एजुकेशनल ट्रेनिंग का, और बहुत सारे से दीगर इदारे हैं, हमारी फातिमा बाई हॉस्पिटल है पटेल पारा पे। ये सब वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान में अब बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बस कंट्रीब्यूट करें और साथ दें, और जो यंग मेमन्स हैं जो अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया WMO को, वो आए हमारे साथ, एक हिस्सा बने हमारा। और इस मेमन के जो हमारे फोर फादर्स ने जो ये काम शुरू किया उसको आगे लेके चलें। इंशाल्लाह। आप कुछ पूछना जी हाँ सलमान भाई, आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है, आपको मेरी आवाज़ शायद पहचान ही नहीं जाए, मैं जवाद चौकसी बात कर रहा हूँ। तो जी, जवाद, बिल्कुल। हाँ सलमान भाई, आपने सारे प्रोजेक्ट्स की बात की, एक बहुत बड़ी नोबेल कॉज पे हम काम कर रहे हैं और आपने उसकी बात नहीं की जो कि आपके आने के बाद स्टार्ट हुआ है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आई एम टॉकिंग अबाउट फूड बैंक। आप उसके बारे में बात करें कि उसमें आपने क्या सोचा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन सलमान इकबाल साहब एंटर होते हैं और एकदम से अनाउंसमेंट होती है कि मेरा ये ख्वाब है कि फूड बैंक। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि मुझे आपका एक वर्ड याद है कि वी नीड टू रिमूव हंगर। इसके बारे में क्या आपने सोचा था और एकदम आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया लास्ट ईयर से? जवाब, 2-3 प्रोजेक्ट पे हमने काम शुरू किया है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, स्पेशली एक NGO के लिए और एक कम्युनिटी के लिए। एक है फूड, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है कि जो डोनर्स पैसे देते हैं उनको पता होना चाहिए वो पैसे लग कहाँ रहे हैं। क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल उन सही। तीनों चीजों को मिला के हमने जो शुरू किया, एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे जो एजुकेशन कमेटी के और हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन अशरफ साहब, वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह रमजान के बाद हम बहुत बड़ा प्लान बनाने वाले हैं एजुकेशन का, जितने मुसलमान बच्चे हैं और जितने मेमन बच्चे हैं वो किस तरह से एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आ सकें। दूसरी बात ये है फूड। इंसान जब तक उसका पेट नहीं भरता ना, उसके बाद सारी चीजें शुरू होती है। तो हमने ये फूड बैंक का काम शुरू किया इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में। अभी हमने मिडल ईस्ट में तकरीबन कोई 40,000 लोगों को खाना खिलाया है सिर्फ रमजान क्या के, बात है, सिर्फ माशाल्लाह। रमजान के। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। 40,000 लोगों को।
पाकिस्तान में हमने कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 1000 से 1500 लोगों को रोज खाना खिलाया सर एक्सीड कर गया, 1000 एक्सीड कर गया आपकी अपडेट के लिए ऐसे अर्ज काफी कर कर दूं दिया। मैं। जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सलमान भाई बस आखिरी सवाल यही, एक तो आपसे राब्ता डिस्कनेक्ट करने का इसलिए भी दिल नहीं चाह रहा कि एक कनेक्शन फील हो रहा है कि हम मदीना में बात कर रहे हैं आपसे, बट ज़ाहिर है हम फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बस ये बता दीजिए कि मैं लास्ट बात करूंगा जी जो तीसरी चीज थी तो वो थी कि जो डोनर्स की जो हमेशा रिक्वेस्ट आती है कि जो पैसे हमसे लेते हैं वो खर्च कहाँ होते हैं। जी बिल्कुल। उसके लिए हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं इंस्पायर कार्ड के नाम से। वो इंस्पायर टेक्नोलॉजी है। इंस्पायर का नाम इसलिए हमने किया है कि हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, ओके पैसे नहीं देते। पैसे देना हर आदमी का काम है, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। मेमन कम्युनिटी लोगों को इंस्पायर करती है। ब्यूटीफुल इंस्पायर टू एजुकेट, इंस्पायर टू फीड देम, इंस्पायर टू गेट देम रोजगार, हम उनको इंस्पायर करते हैं। तो हमने इंस्पायर कार्ड निकाला है कि ये 2 वे सिस्टम होगा। जो पैसा देता है उसको पता होगा पैसा कहाँ जा रहा है, जो पैसा ले रहा है उसको पता होगा पैसा कहाँ से आ रहा है, बहुत और देने वाले को पता होगा पैसा जा कहाँ से रहा है। तो ये उसके भी काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये 3 चीजों को हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी पाकिस्तानी, जितने भी लोग, जितने मुसलमान सुन रहे हैं हमारा, ये इसके ऊपर हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने ज़ाहिर बड़ा कीमती वक्त है आपका ये, और अगेन हमारी बहुत सारी दुआएं भी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ज़ाहिर है जो काम हो रहा है वो इट्सेल्फ बता रहा है कि मंजिल इंशाल्लाह बहुत करीब है, अल्लाह ने बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब आपसे हम ज़रा कुछ बातचीत करते हैं। अगेन सलमान भाई की गुफ्तगू भी हमने सुनी, और सलमान भाई ने बहुत वाइडर एक प्रॉस्पेक्ट हमें दिखाया कि हमने दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी खिदमत का आज़म है, और ये एक बहुत बड़ा कॉज है। लेकिन अगेन कम्युनिटी को नवाजा भी खुदा ने बहुत ज़्यादा, अच्छे ब्रेन्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, और शानदार लोग हैं, आजिज़ी के हवाले से भी, अपनी रूट से भी कनेक्टेड है। सो ये गोल अचीवेबल है? आपको लगता है कि अगर हम कहें कि आलम इस्लाम की खिदमत करनी है हमें, तो ये बहुत बड़ा कहूँगा कि अचीवेबल नहीं बल्कि अचीव हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह। देखें, एक चीज़ बहुत ही नुमाया है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी दुनिया के मेमनों को समेट कर एक अंडर वन अम्ब्रेला ला रहा है। और मैं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान चैप्टर के लिए बिलखुसूस हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई कि सलमान भाई जैसा लीडर हमें मिला है। बिल्कुल। और मुझे याद है बीच में रोज़गार स्कीम हमने जब शुरू की थी, वो कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से रुकी हुई है, तो सबसे पहले इनिशिएटिव सलमान ने लिया। उसी वक्त मुझे याद है कि एक स्टार्ट हुआ तो सीधा उन्होंने $1,00,000 अनाउंस किया कि ये मेरी तरफ से आगाज ही अपने घर से, और वो भी ज़कात फंड से नहीं है, नॉन ज़कात फंड से। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी से। देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेरा ख्याल है सलमान भाई ने वाज़े तौर पे बताई, और हम सब भी वो कह रहे हैं, वो है एजुकेशन। बिल्कुल सर। किसी भी मुल्क या कौम के लिए, तरक्की के लिए तालीम इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। और मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह बाकी रोशनी तो हमारे शहजाद भाई इस चीज़ पे आपको यहाँ पर पाकिस्तान चैप्टर का बताएंगे, बट ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा अगर तालीम के हमने उसको अचीव कर लिया तो उससे जो नई पौध आनी है, जो नई जनरेशन आनी है, बहुत अच्छी बात है। उसका तो समझ ले कि और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना सर कि इसमें देखिए, हम जब कहते हैं कि वो आप बजाय इसके कि किसी को मछली पकड़ कर देते रहे, बेहतर है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दें। तो तालीम एक ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेटली Exactly. और मिट्टी भी इसी का ही रीज़न और था। ये एक बड़ी जो खूबसूरत बात आपने शुरू में हमें बताई कि सलमान भाई ने सबसे पहले अपनी ज़ात से आगाज़ किया और $1,00,000 किया, जी, दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी सलमान इकबाल साहब जब टेलीविज़न पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे, और जब ये बात कर रहे थे कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है और हम सबसे कहते हैं कि वो आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ कर इस कॉज में हमारा साथ दें, तो आज भी वो अपनी ज़ात से आगाज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने आज की इस टेलीथॉन के लिए जिस अतिये का ऐलान किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 करोड़ रुपए देखिए, ये लीडर की पहचान ये होती है। बिल्कुल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड लीडिंग बाय एग्जांपल सर। क्या बात है। और उसमें मैं एक चीज़ मजीद इस वक्त ऐड कर दूं, जब डोनेशन का अभी मुझे मैसेज आया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त ट्रस्टी भी हैं और बड़ा एक्टिव रोल कर रहे हैं, आरिफ हबीब साहब जी, उनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है।
अभी आरिफ भाई का मैसेज है, उन्होंने $50,000 कंफर्म किया क्या भी। बात है, माशाल्लाह जी। आरिफ हबीब साहब सलामत रहिए माशाल्लाह। जिस तरह अभी जी मैं समझता हूँ कि जैसे कि आरिफ हबीब साहब हैं या इवन सलमान भाई और दूसरे भी हमारे बड़े बड़े जो डोनर्स हैं ना, वो कभी भी पीछे नहीं हटे। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब अब्दुल रज़ाक भाई के साथ, चूँकि वन ऑफ द फाउंडर मेंबर मैं रहा हूँ, कि जब हमने स्टार्ट की थी WMO, तो मैं बड़े फ़ख्र से आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि हमारे पास बैठने के लिए भी जगह ना थी। और हमारे हारून भाई के वालिद साहब है इब्राहिम भाई, उनकी ऑफिस में हमारी मीटिंग्स होती थी। क्या बात है। सारी मीटिंग्स हमारी WMO की इनकी ऑफिस में होती थी। और फिर उसके बाद डोनेशन जमा करके हमने WMO हाउस, मेरा ख्याल है शहजाद भाई इस चीज़ के गवाह है। तो स्टार्ट बड़े छोटे पैमाने से हुआ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तनावर दरख्त बन गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से ये कारवां चलता रहा, इंशाल्लाह, और सलमान भाई डेफिनेटली लीड कर रहे हैं राइट फ्रॉम द फ्रंट, तो शानदार इंशाल्लाह मिल गई है बड़ा माशाल्लाह। अच्छा हो जाएगा। मैं इसी पे शिदात अंकल की तरफ जाना चाह रहा था। आपने एजुकेशन की बात की, इस बारे में शिदात अंकल से बेहतर ज़्यादा बात नहीं क्योंकि क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा, 2 वर्ड बोलूंगा। 4000 बच्चे थे, वो 8000 का टारगेट बनाया उन्होंने माशाल्लाह। ये लोअर एजुकेशन की बात है, और हायर एजुकेशन पे 100 से 300 पे जा रहे हैं। शिदात अंकल आप कंटिन्यू करें यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान, अगर हम 8 चैप्टर कहते हैं या 9 चैप्टर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान चैप्टर को ये शर्फ हासिल है कि वो तालीम का शोबा हो, रोज़गार का शोबा हो, हेल्थ का शोबा हो, स्पेशल बच्चों का शोबा हो, हायर एजुकेशन का हो। जैसे अभी जवाद ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट 2023 में, हम ये सिर्फ मेमन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि हम 10,000 बच्चों को लोअर एजुकेशन में ले जाएंगे। इस वक्त हम 6,500 क्रॉस कर चुके हैं, और इस साल के एंड तक हम 8,000 बच्चों को। और देखें इस वक्त हम सिर्फ ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेमन बच्चों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ हम जो टारगेट हमारा है 24 करोड़ रुपया हम लोअर एजुकेशन में दे रहे हैं। क्या बात है। 24 करोड़ रुपया, यानी एक सेक्टर है ये, जी ये एक सेक्टर है। और ये वो बच्चे हैं कि जिनके वालिदैन या तो बेचारे नौकरी पेशा हैं, या बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनके लिए ये तस्वर नहीं है कि वो तालीम कैसे अपने बच्चों को दें। हायर एजुकेशन का, अच्छा ये देखें, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही हमारी ये टीम जो बैठी है, ये इत्तेफाक की बात थी कि सारे हमारे RMC मेंबर भी हैं। ये 24,000 रुपये हम साल के देते थे, फौरी तौर पे हमने फैसला किया जी इसको हम 30,000 रुपये ले जाएं। फौरी तौर पे मेरे तमाम साथियों ने जितने बैठे हैं लबैक का, हायर एजुकेशन में हम साल के लाख दिया करते थे, 1.5 लाख का मैंने अपील की, इन्होंने उसी टाइम एक्सेप्ट किया। और अब हम हर बच्चे को हम जो हायर एजुकेशन ले रहा है उसको 1.5 लाख रुपए देंगे। ऐसे ही स्पेशल बच्चों के लिए हमारा टारगेट जो कि काफ़ी कम था, यानी 60,000 रुपये साल का था, उसको हमने डबल करके 1,20,000 रुपये कर दिया। इसी तरह जो लोअर एजुकेशन से ऊपर जाएं तो वो उन बच्चों का भी हमारा जो था वो 36,000 था, उसको हम 72,000 पे ले गए। तमाम जमातें कराची और हमारे पाकिस्तान में बसने वाली जितनी मेमन जमातें हैं वो हमारी पार्टनर्स भी हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये बात करती थी कि यार हमें बच्चों को, क्योंकि तालीम जो है वो महंगी होती जा रही है, तो इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों को, बल्कि आज के प्रोग्राम के हवाले से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़ीद जो भी बच्चा बगैर तालीम के बैठा है वो ना बैठे, वो जमात के थ्रू वर्ल्ड मेमन को अप्रोच करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको उस तालीम तक ले जाएंगे जहाँ तो वो जाना चाहता है। देखें यही नहीं, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो हेल्थ के हवाले से बड़ा काम कर रहा है। जहाँ मैं स्पेशल बच्चों की बात करता हूँ, स्पेशल बच्चों की सिर्फ एजुकेशन नहीं है, उनका डेली का चेकअप है, उनकी डेली की थेरेपीज हैं, उनके डेली के मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जो उनको चेक कर रहे होते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा है। मैं इसी बात से फ़ायदा उठाते हुए, अभी अशरफ भाई कहने लगे जी कि तालीम अगर बच्चे को दे दी जाए तो उसका मुस्तकबिल बन जाता है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ लोगों से कि यार आज की तालीम है ना, वो किसी का पेट नहीं भर सकती। अगर उसके हाथ में आप हुनर दे दें, मौके भी उसको दे देखें, अगर उसके हाथ में आप हुनर दे दें, मैं मिट्टी की मिसाल देता हूँ। मिट्टी वो हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है
जो मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, नाम मेमन जरूर है, लेकिन आप बिलीव करें 1% मेमन बच्चा नहीं है उसमें, 1%। हम साल के 12,000 बच्चों को वहां से हम रेडी करते हैं, क्या बात है। 7,000 खवातीन, 5,000 मर्द। वाह, वाह। अगर 1% आप पकड़े तो आप अंदाजा लगाएं क्या है, कुछ भी नहीं। कोई नंबर नहीं। आज मिट्टी, कराची, सिंध, पाकिस्तान नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ये सेंटर है हमारा। 63 ट्रेड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1, ये जो गवर्नमेंट गई है अभी, या जो गवर्नमेंट चल रही है, और इससे पिछली गवर्नमेंट, उसने हमें फर्स्ट अवार्ड दिया पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 पे। क्या बात है। अच्छा देखिए, मैं आपको बात बताऊं, हम सिर्फ यही काम नहीं कर रहे। मुझे तकलीफ वहाँ होती है कि एक बच्चा BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, लेकिन वो रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री में 18,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। उनके माँ बाप से कोई पूछे कि इसको BA MA कैसे कराया आपने, वो कहेंगे जी हमने बड़ी, और फिर कर्जा लेके हम रात को 6 बजे से रात 9 बजे एक ऐसी क्लास चलाते हैं जिसमें आपको बच्चे BA किए हुए या डबल MA किए हुए मिलेंगे। उनकी हम थिंकिंग को देखते हैं, उनको हम देखते हैं कि इसके हाथ में क्या उसके हाथ में हुनर दिया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों स्टोरीज हैं, सक्सेस सैकड़ों हमारे पास। जो बच्चा 18,000 की नौकरी पे काम कर रहा था, आप बिलीव करें आज वो 1-1, 1.5 लाख रुपए उठा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये तो नहीं कहते कि हमने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, लेकिन बहरहाल अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। अपने हिस्से की पाकिस्तान चैप्टर ने, वर्ल्ड मेमन ने, पाकिस्तान में रहने वाली मेमन कम्युनिटी ने अपना हक अदा करने की कोशिश की है, और हम अपना हक अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। आप देख रहे हैं जी क्या कमिटेड शख्सियात हैं, क्या कमिटेड लोग हैं, अपने कॉज के साथ हैं। अगेन जो बार सेट हुई है वो बड़ी अच्छी है। सलमान भाई ने 3.5 करोड़ रुपए अनाउंस किए, और अभी हमें अशरफ मशारा साहब ने बताया, और हबीब साहब का, कि उन्होंने $50,000 कमिट किए हैं। सो आई होप कि जो यहाँ शख्सियात मौजूद हैं, जो फोन पे भी आ रहे हैं, बताते रहिए प्लीज, ये तो बड़ा जरूरी है सर, ये तो रोक के बताएं आप हमें। आपने 10 लाख रुपए जी जिंदाबाद। 25 लाख रुपए हमारी फैमिली की तरफ से। अच्छा जी, क्या बात है जनाब, माशाल्लाह। आपने इजाज साया का नाम ले लिया है, तो हम एजुकेशन से मिट्टी के MMI के ऊपर आ जाते हैं। MMI में आपको शायद थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर सकता हूँ कि इस वक्त आगा खान के स्टैंडर्ड की ये हॉस्पिटल हो चुकी है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ट्रस्टी भी है, शोएब भाई भी ट्रस्टी है वहाँ पर, और अब वहाँ पर एडिशनली एक और काम हो रहा है। एक तो MMI इटसेल्फ द कंप्लीट हॉस्पिटल, साथ यूनिवर्सिटी का कायम शुरू हो गया है। क्या बात भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, और मेरा ख्याल है हारून भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा MMI का आप बताइए हमें, हारून भाई, जो नया एक्सपेंशन वगैरह। हाँ, इसलिए कि ये इन्वॉल्व है। शुक्रिया अशरफ भाई, थैंक यू इकरार भाई एंड जवाद भाई, आपका शुक्रिया, आपने बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया मेरा। अल्लाह बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। MMI अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी का एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हेल्थ केयर में। और जो जैसे सलमान भाई ने बात की कि एजुकेशन, तो एक हेल्थ केयर भी बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, नो डाउट। तो एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2000 में शुरू हुआ था, और अब 2020 में। तो मुझे याद है कि जो उसके फाउंडर ट्रस्टीज़ हैं, मेरे वालिद साहब भी उसमें फाउंडर हैं, जाज भाई भी, और हमारे अशरफ भाई के बड़े भाई हैं शबीर भाई, उनके वालिद साहब। मुझे याद है कि वो मेरे वालिद साहब गाड़ी में जा रहे थे, और उस वक्त ये डील हो रही थी ये जगह लेने की। अच्छा। दैट आई रिमेंबर, मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेमन कम्युनिटी के हेल्थ केयर में, एक स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया के बता रहे हैं, खान से कंपेयर। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं, हमारे जो कंपनी के ऑनरी चेयरमैन है, इज़ अ ब्रिटिश जेंटलमैन, मेरे वालिद साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं, तो उनको मैं एयरपोर्ट से सीधा MMI ले गया। वो देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा ये UK जैसे के स्टैंडर्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। वाह 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 वाह। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जैसे अशरफ भाई ने बताया कि अब यूनिवर्सिटी का क़याम पे इसमें काम हो रहा है, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह 2-3 साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कंटिन्यू करें। इजाज साया साहब जो रूम चेयरमैन है, वो अभी उनसे भी मुलाकात हुई थी जब मिट्टी पे एक इवेंट था, तो कहते हैं बेटा हम लोग 18 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन पे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कराची में कोई करवा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों को लगता है कि दूर है, अब वो दूर नहीं है। मौसमियात मिट्टी जो लोगों को लगता है मिट्टी बहुत दूर है, क्योंकि अभी मेरे जो नॉन मेमन फ्रेंड्स हैं शहर के अंदर सब जो लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे 1-2 बार इमरजेंसी हो गई थी, बच्चे का सर फट गया, बेगम के साथ कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा आप यहाँ कहाँ आ रहे हो, MMI बराबर में। आपकी वाली बात, वो एक बार गए
اب وہ MMI کے علاوہ کہیں نہیں جاتے. اس میں میں ایک چیز میں کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی اس کا ایکسپینشن چل رہا ہے. اس پریزنٹلی 238 بیڈڈ ہاسپٹل ہے اینڈ الحمد للہ دا MMI از گوئنگ ٹو بی مور دین 500 بیڈڈ ہاسپٹل اور آلموسٹ 2 بلین روپیز کا یہ جو نیا فیس ہے ایکسپینشن کا چل رہا ہے. بس آپ دعا کریں کہ یہ اور یہ سارا ڈونر فنڈیڈ ہے. جو شہزاد بھائی نے بات کی نا میٹنگ کی کہ 1% میمن اسٹوڈنٹس ہیں. MMI ایک میمن میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل اس کا نام ہے, بٹ وہاں پہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ میمن ہوگا تو اس کا علاج ہوگا. ایسا ہی ایگزیکٹلی. اور آپ جواد بھائی آپ میرے خیال سے گواہ ہوں گے کہ وہاں پہ میمن کمیونٹی ہے بھی نہیں اتنی جتنی ہمارے خاندان اور ایگزیکٹلی آگے ساری آخان کمیونٹی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ جو مقصد کہ ہم نے انسانوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے خدمات سر انجام دینی اور دنیا بھر میں, اور اس کاز پہ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے, دکھ رہا ہے کہ وہ ایک کال ہے بہت. پلیز لے لیں اس کے بعد میرے پاس پلیز اگین جس نئے بلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں جو WMO میں انڈکٹ ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس نے واقعی ایک تر و تازگی کی نئی روح پھونکی ہے اور تمام بڑوں کی سپورٹ بھی اس میں شامل ہے. ہمارے ساتھ محمود شیخانی صاحب موجود ہیں, وائس پریزیڈنٹ ورلڈ میمن آرگنائزیشن. چلیں آپ کنٹینیو کریں پھر میں بات. السلام علیکم محمود بھائی. وعلیکم السلام اقرار بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان, آپ کے مزاج اچھے ہیں, خیریت سے ہیں؟ بہت کرم ہے محمود بھائی. ماشاءاللہ WMO کی خدمات کا ذکر ہو رہا ہے, WMO کے کام کا ذکر ہو رہا ہے, اور یقین کیجئے بہت فخر ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک ایسی فیملی سے جڑے ہیں کہ جو بہرحال ایک ایسی کمیونٹی ہے جو پوری دنیا میں عالم اسلام کے لیے خدمات سر انجام دینا چاہ رہی ہے, دے رہی ہے, اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس. کیا ویژن ہے, اب آگے کہاں لے کر جانا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں WMO کے حوالے سے؟ اقرار بھائی سب سے پہلے تو میں بےحد مشکور ہوں ARY فیملی کا, ARY TV کا, اور بالخصوص سلمان بھائی کا کہ انہوں نے آج ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم اپنی آواز ریز کر سکیں, ہم بتا سکیں کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے, کیا کام کرتے آئی ہے. اور یہ حاجی رزاق صاحب کا ویژن تھا کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن دنیا میں جتنے بھی میمن ہیں ان کو کس طرح کنیکٹ کیا جائے, کس طرح آپس میں ملایا جائے. آج میں UK میں بیٹھا ہوں, UK میں ہمارے ساتھی جو میمن ہیں وہ حاجی رزاق صاحب اور اپنے سینئر جتنے بھی میمن ہیں جنہوں نے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ میں آج یہاں بہت بڑی میمن کمیونٹی کو UK میں بیٹھا ہوا جانتا ہوں. کیا بات ہے, ہمارے بہت اچھی. تو یہ انہی کی کاوشوں کا, یہ 20 سال کا جو بیج بویا تھا اور جو یہ تنا درخت بنا ہے, یہ ان فاؤنڈر ممبر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور اس کی رکھوالی اب سلمان اقبال صاحب کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس میں 4 چاند لگا دیے ہیں. جس طرح ایک کنیکٹیوٹی, جس طرح ایک کمیونیکیشن کرنے کا ان کا ویژن ہے, جس طرح ان کی ایک سوچ ہے, لیڈرشپ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. میں اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو بولتا ہوں کہ سلمان بھائی جب بیٹھ کے اپنے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں نا, تو ان سے جتنا بھی گراسپ کر سکتے ہو نا کر لو, اس لیے کہ پھر موقع ملے نہ ملے جتنا دیتے ہیں وہ لے لو. بالکل صحیح بات ہے. ایسا ہی ہے کہ وہ جب روانی میں ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس وقت جو بھی آئیڈیاز لیے جا سکتے ہیں. بالکل بہت شکریہ آپ کا محمود شیخانی صاحب. اور اگین ہم پلیجز بھی ساتھ ساتھ ایگزیکٹلی میرے پاس ایک ذکر کر رہا تھا, کال لے رہے ہیں پلیجز. محمود صاحب ہمارے ساتھ کال پہ کوئی ہے, ہم اگر رک جائیں آپ کنٹینیو کریں. الطاف بھائی. اچھا یہ سایہ صاحب کی بات, میں پھر رک رہا ہوں, ہمارے پاس کالر آ گیا, ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں. بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک کالر ہیں جو کہ 2nd جنریشن ہے اور ڈائریکٹر ہیں کینو کی. اشرف مچیارہ صاحب کی بیٹی اس وقت کال پہ موجود ہے. السلام علیکم. دوبارہ کوشش کیجیے پلیز, ڈسکنیکٹ ہو گیا. آئی تھنک آئی ہوپ دوبارہ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. آپ الطاف بھائی کنٹینیو کریں. جی, ہم نے گفٹ آف سائٹ کا کام شروع کیا تھا, میں اور شعیب بھائی اور گل بھائی نے, اور ہم بیٹھے تھے کہ اس کو کس طرح شروع کریں, اور تینوں نے مل کے ایک فنڈ بنایا, میں, شعیب بھائی اور گل بھائی نے, اور ہم نے کوئی 10-15 لاکھ اس میں پہلے اس میں ڈالے. اور ہمیں اندازہ ہوا کہ بھئی ایک پیشنٹ کی اگر ہم سری لنکا سے کولونیاں منگاتے ہیں, یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. میں سایہ صاحب کے اچھا بالکل سننے والی بات ہے. تو کہ بھئی ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور سری لنکا سے منگوائیں گے. اور ہم نے شروع کیا اور کام شروع ہوا, پھر اس کی ویڈیو بنائی اور فیملی کی ویڈیو بنائی.
यार एक नाबीना देखना शुरू कर दे, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है यार। ये शोएब रोते थे जब ये होता था ना, तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, खुशी और मैं शुक्र देखता कि अल्लाह ताला, था। क्या तो बात ये हमने शुरू किया, तो एक दिन मुझे शाहिद साहब की कॉल आई और मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम इस तरह कर रहे हैं। कहते अच्छा मुझे कोई वीडियो भेजो आप। अच्छा कितने अब तक किए? हमने वो सब 10 केस किए थे। अच्छा तो मैंने उनको वीडियो भेजी सारी, उन्होंने देखी, मुझे बोला यार अल्ताफ आज के बाद ना इसके लिए किसी से पैसे नहीं मांगोगे। या अल्लाह, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू है ना, करूँगा। और हमारे ये- पास कॉलर है, हमारे पास कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बहुत हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जुबैदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। जी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन, मेम्स ऑफ की डायरेक्टर भी हैं अच्छा। और अशरफ भाई की सेकंड जनरेशन कीनो की डायरेक्टर भी अब हैं। आप ये देखिए ना माशाल्लाह कि वो जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी? जी जी मैं बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? एक तो WMO के हवाले से अगेन हम चाहेंगे कि जो भी कॉलर्स आ रहे हैं हमारे साथ वो कुछ प्लेज करके दूसरों को तरगीब भी दें। जी they're doing something for a good cause, और ये एक सदका जारिया के अलावा बेशक। हमें पेमेंट्स को मिलके लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अब हम हेल्प नहीं करेंगे तो आगे वाली जनरेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल देना जरूरी बिल्कुल है। ऐसा ही। बिकॉज वो लोग आजकल, आपको पता है, बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे देखेंगे। बिल्कुल सही। अब आप देखिए ना, जिस तरह आपके वालिद खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि वही सीना ब सीना रिवायात चल रही है माशाल्लाह, अच्छाई की और नेकी और भलाई की, और आप जी, भी जी, हमारे लेकिन- साथ। जी नहीं नहीं बिल्कुल, और ये अब्बू से मैंने सब सीखा है, और जो आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। एंड बस अब आई वुड लाइक टू मेक अ डोनेशन बिकॉज इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज। प्लीज। आप मेरे तो कान में मैं- बताया जा रहा है कि आपने कुछ प्लेज किया है, लेकिन आप कह दें, अब हम वेट कर रहे हैं। जी आई वुड लाइक टू प्लेज 5 लाख फॉर That's very दिस good. कॉज। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। एंड अगेन परवरदिगार आपकी तौफीकात में बहुत ज़्यादा इजाफा करे माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अमीन चैपल साहब की तरफ अगर बिल्कुल, बढ़े। जी हाँ, वो बात कंप्लीट कीजिए। बड़ी तो उसके बाद कि आज के बाद आपने और किसी से ना ना बिल्कुल आपने किससे बात ही नहीं करनी, जो मुझे आप बता दीजिएगा। अच्छा। और तकरीबन हमने शोएब भाई ने हमने मिल के ना उस वक्त 2.5-3 साल में 200 से ऊपर केस किए। अल्लाह, ये 200 लोग देखने के काबिल 200 हुए। से ऊपर ये केस हमने बहुत किए। बड़ा टॉपिक है, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ क्योंकि इस पर लेकिन हमें एक डिटेल मुझे कुछ डिस्कशन मैसेज आ गए, वो प्लीज आप प्लीज जरूर, प्लीज क्योंकि हमने पैसे आप बताइए भाई, बड़ी माशाल्लाह। मुझे ये आज मैं- आप- कंटेंट वो भेज रहा है, तो मैंने कहा ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट आप मैसेज खोल रहे हैं, मैं बताऊं लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। जब हम यहाँ के बैठे थे तो अल्ताफ अंकल ने कहा मुझे 1 मिनट दे दें, बस फिर वो जो लिस्ट शुरू हुई थी हमने कहा आप ही बोले। माशाल्लाह। अच्छा ये जाइए। अच्छा पहले अभी जो मुझे आया ना 25 लाख रुपए डोनेशन आया, ये ज़कात में नहीं है, अच्छा वेरी गुड मिल माशाल्लाह। रहा है। और ये गनीन तैयब वालों की तरफ से है, गनीन तैयब लिमिटेड की Gatron group फैमिली है। जी माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह। गनीन तैयब से गनीन Gatron से तैयब। फिर वाला गैन, ठीक है ना, ये 25 लाख रुपए। क्या बात। अच्छा, और 12 लाख रुपए गैट्रॉन के डायरेक्टर है ना आपके इकबाल बिलवानी साहब, 12 लाख रुपए इन्होंने बताया। अभी मैसेज आ रहे क्या हैं, बात। काफी लंबी लिस्ट हो गई है। जिंदा। मैं हाथ से- बोलते जाइए, ऐसे ऐसे बताएंगे। नहीं, अच्छा नहीं, ऐसे ऐसे रिवील करें। अब मेरा ख्याल है इनको तो ये 25 तो अल्ताफ भाई को टीवी की साइंस समझ आ गई है कि ये थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हल्की कैमरा सी आप पे ही रहेगा। सनसनी कायम रखनी है इसमें। भी ये है कि ये हमारा हाँ, मैं बहुत इसीलिए ही- कह रहा था, वो जवाद भाई ने पूछा ही नहीं उनसे, महमूद शेखानी साहब से। मैं तो आपको महमूद कहा था शेखानी प्लीज से, ले लें उनसे। महमूद भाई दोबारा फोन पे हमारे साथ। जी महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो अस्सलाम। थोड़ी सॉरी, जरा वो शर्मसारी में हम पूछ नहीं सके आपसे। मेन इम्पोर्टेंट अच्छी है, है ना? हमने आज इस टेलीथॉन का मकसद हमारा यही है बिल्कुल। कि लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें Exactly. और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करें कि जिसमें हम जो आज $75 मिलियन का काम कर चुके हैं ना, अगले 2 साल में सलमान भाई की मौजूदगी में वो $35 मिलियन का काम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और हमारी तरफ से शेखानी फैमिली की तरफ से मैं 2 करोड़ रुपए के क्या बात है जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महमूद भाई और मैं सलामत रहे। मैं जवाद भाई को भी और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी कहता हूँ कि जो कॉल पे हैं उनको टाइम दें और उनसे प्लेजेस दें। बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है ताकि वो हमें तो था कि आप अपने आदमी हैं, आपसे हम क्या नहीं देखिए हम जिस तरह सलमान भाई ने सिखाया यही है कि पहले अपनी जेब खाली करो फिर दूसरों से हाँ मांगो। बिल्कुल सही बात। और खुद उन्होंने एग्जांपल सेट की और आपने भी एग्जांपल सेट की। मैं क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत बात है। सलामत रहिए और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्ताफ अंकल की तरफ आते हैं। 37 लाख रुपए में लिख चुका हूँ। अच्छा हाँ, देख लें जी आप कंटिन्यू अच्छा अभी है ना कनाडा से 2 बंदों की कॉल आई है।
5 लाख एक ने कहा है, 5 लाख एक ने बल्कि 10 लाख अभी 10 कर दिया। अच्छा। एक ने 10 लाख कहा है, एक ने 5 लाख कनाडा से। कनाडा से, क्या बात है जी, ये तकरीबन और 15 उन्होंने लाख। एज ए मुस्लिम का। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह के बंदे लिख आपने लेते। लास्ट टाइम भी कहा अब्दुल्ला अब्दुल्ला लिख लीजिए। हाँ, ये भी कनाडा से एक 10 लाख का, 5 लाख के मैंने फटाफट 10 किया है। ओके। तो ये 5 और 10 क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी और आ रहे हैं। क्या बात है जी, ये आप नहीं रुक नहीं गया, आना शुरू हो गया। नहीं, ये भी ये अल्ताफ भाई क्या ब्रेक नहीं है इंशाल्लाह। अमीन भाई हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, हम आम तौर पे अज़राहे तफन्नुन ये देखते हैं, चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी है तो पैसों का बहुत हिसाब किताब रखना और बड़ा देखभाल की, लेकिन जहाँ अल्लाह की राह में देने की बात आए, जहाँ अल्लाह के बंदों पे खर्च करने की बात आए, वहाँ हमने देखा कि सबसे बढ़ चढ़कर मेमन कम्युनिटी खिदमात सर अंजाम दे रही होती है। तो ये एक अजीब चीज़ हमने देखी कि इसमें फिर कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, और आपका और मेरा तो एक ज़ाती भी ये मामला है। ज़ाती और बड़ा मैं आपको बताऊं, बाकी तो कुछ ज़्यादा बात करने को हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने सारा तफसीली बात कर दी है, मगर एक ख़ास करके मैं बात करूंगा मीटी के ऊपर जी। जब ये मीटी की, पहले तो ये मीटी का जो बिल्डिंग जो थी इसको रेनोवेशन और बन रही थी। सही। रज़ाक भाई मुझे लेके जाते थे अक्सर, क्योंकि एज ए कंस्ट्रक्शन के क्या हो रहा है, माशाल्लाह सेजाद लगे होते थे मट्टी धूल के अंदर, और ये मेहनत पे लगे होते थे। खैर एनीवे वो एक टाइम आया, मुकम्मल हुई, और मुकम्मल होने के बाद जब उसकी ओपनिंग हुई तो ओपनिंग के अंदर मेरे ख्याल से इन्होंने कोई 5 या 6 7 सब्जेक्ट थे, 5 ट्रेड से। अब जो उन्होंने बताया कि 61 है जी माशाल्लाह। तो उस वक्त जब ये हुई तो उस पर ज़ाहिर तकरीरें वगैरह, तो मुझे लोग कहते रहते थे कि ये मेमन जो है तो यहाँ तो कोई है नहीं इस एरिया में, तो हमारे मेमन को क्या फ़ायदा होगा। मैंने बोला अब मुझे जवाब देने का मौका आया तो मैंने स्टेज पे बोला मेमनों का ही फ़ायदा है और हमारी पूरी कौम का फ़ायदा है। देखें, बेरोज़गारी जो है ना बहुत ख़राब चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग अनएजुकेटेड, कुछ लोग पढ़े हुए भी थोड़े बहुत, मगर रोज़गार नहीं है। अब उनको हुनर अगर वो सीख जाते हैं और उनको रोज़गार मिल जाएगा तो वो फिर दंदनाते नहीं फिरेंगे और टीटी लेके नहीं फिरेंगे, और जब नहीं होगा बड़ी अच्छी हो जाएगी, तो हमारी कौम का ही फायदा है, बिजनेस अच्छा होगा हमारे बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए अच्छा कि जो क्या अच्छी बात है, हालात जो खराब हो रहे हैं मुल्क के, क्या अच्छी बात है। तो मैं इस पे और एक बात बढ़ाऊंगा। छोटी सी इजाजत है, ब्रेक का वक्त है, हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बड़ी अच्छी बात है जब आप मुल्क का सोचते हैं, जब आप अपनी आइंदा नस्ल का सोचते हैं, तो फिर आप इस तरह की खूबसूरत बातें सोचते हैं कि आप फिर सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहते, आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों का या अपनी कम्युनिटी का नहीं सोचते। आप ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली अगर मुल्क ठीक होगा, अगर पाकिस्तान अच्छा होगा, अगर यहाँ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, अगर यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो मैं और मेरे बच्चे महफूज होंगे, हम सब तरक्की करेंगे एक साथ, और यही वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का ख्वाब है इंशाल्लाह। इसको सबने मिलकर शर्मिंदा ताबीर करना है। ब्रेक, लेकिन प्लीज़ डोनेशन में ब्रेक मत कीजिए, डोनेशंस का सिलसिला जारी रखिए। आप मैसेज आ रहे हैं, मुझे आवाज़ भी आ रहे हैं। ब्रेक के बाद जरा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, एक बहुत मुक़द्दस काम के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से। पिछले एक पूरे घंटे में आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की कि किस तरह से इस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम रूह रवां अफराद, कि हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी की नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए जहाँ जहाँ मुसलमानों को मदद की ज़रूरत है दुनिया भर में, वहाँ कोशिश करें कि उनकी मदद की जाए। खाने की हद तक हो, तालीम फ़राहम करने की हद तक हो, रोज़गार फ़राहम करने की हद तक हो, हुनर फ़राहम करना हो, जिस अंदाज़ में भी, जिस फ्रंट पर भी, जिस महाज पर भी ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम कर रही है। बहुत सा काम हमने देखा, बहुत सा काम करना भी बाकी है, और वो तभी मुमकिन है कि जब हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस कॉज को लेकर आगे बढ़ेंगे। अमीन साहब से हम जो गुफ्तगू लास्ट कर रहे थे, बस सर एक तो इसको हम ज़रा कंक्लूड भी करें, और साथ साथ हम चाहेंगे कि आप भी जिस तरह बाकी अहबाब ने एग्जाम्पल सेट की, आप भी कुछ ज़रूर अनाउंस कीजिए ताकि हौसला बढ़े हमारा, प्लीज़। देखिए, मैं बात कर रहा था मीटी की जी, तकरीबन तो सब लोगों ने बात कर ली है। तो उसमें मीटी के अंदर जो है, एक तो बात मैंने कही कि भाई इसके अंदर हमारा ही फायदा सबका फायदा है, और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर मैंने जो है कि भाई लैंग्वेज जो है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक रख लिया जाए। सही। जो 4 महीने के अंदर कोर्स कर लेगा, तो उससे क्या है कि जो हुनर सीखेगा और साथ साथ इंग्लिश सीखेगा तो वो कनाडा जाएगा। ऐसा ही उस हुनरमंद को अंग्रेजी नहीं होगी तो वो दुबई जाएगा। सही है। तो ये फर्क है, ये और दोनों में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको लब्बिक का, और ये भी हमारे यहाँ क्या बात है। साल के 12,000 बच्चे फारिग होते हैं, इसमें 7,000 ख़वातीन और 5,000 मर्द होते हैं।
جیسے میں نے کہا کہ 1% بھی میمن نہیں ہوتا. ہاں بالکل. اور دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس یہ بھی جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ ہمارے پاس اگر ہندو آتا ہے اس کو بھی ہم سکھاتے ہیں, ہمارے پاس کرسچن آتا ہے اس کو بھی ہم سکھاتے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف میں شہزاد انکل آپ کو روکوں گا, ہمارے پاس ایک پلیج آ رہی ہے کال پہ. ہمارے ساتھ شاہد اسماعیل صاحب اس وقت جو کہ کو چیئرمین ہیں پریمیئر کیبلز کے, اور شعیب اسماعیل منگرور صاحب کے بھائی بھی ہیں, وہی فیملی میں چل رہا ہے. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام اقرار بھائی, اور آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. اور چھوٹی چھوٹی چند باتیں کروں گا. میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے لطیف جمال صاحب کو, اے آر وائی صاحب کو, کہ جن کا آج یہ تناور درخت جو ہے پھل دینا شروع کر دیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور اس سے پہلے جو پینل بیٹھا تھا, کہ یہ غازی بندے لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں آج رمضان کی راتوں میں, اور اللہ ان کی یہ تمام ڈیڈز جو ہے وہ قبول کریں. میں اپنے بہاف پہ میری فیملی شعیب اسماعیل مانگرودیا, شاہد اسماعیل, آصف اسماعیل مانگرودیا, جنید اسماعیل مانگرود کے بہاف پہ میں 25 لاکھ روپے کا ڈونیشن کا اعلان کرتا ہوں. دوسرا شہزاد بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مٹی کے اندر جس طرح, کیوں ہمارا تعلق آئی ٹی کی فیلڈ سے ہے, جس طرح یہ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر سافٹ ویئر انجینئرز نکال رہے ہیں, یہ ہمارا فیوچر ہے اور یہ ہمارا ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا اس پینل سے, پرانے پینل سے, اور خاص طور پر سلمان اقبال صاحب سے, کیونکہ میرا کافی جانا, احمد چنوئی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے اسلام آباد میں کافی آنا جانا رہتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, جہاں میٹنگ میں آپ جہاں اتنی ایجوکیشن اور سارا ایجوکیشن کا سلسلہ کر رہے ہیں, کوئی ایسا ایک اسکالرشپ کا اعلان کیجئے کہ لوگ سی ایس ایس کریں, ہمارے میمن کمیونٹی کے لوگ, اور وہ بیوروکریسی میں آئیں, اور اس کے اندر ایک اسپیشل آپ اسکالرشپ کا اعلان کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ میمن بیوروکریسی کے اندر آئے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ بچوں کو فوج کے اندر بھی لے کر آنا چاہیے. بالکل شاہد صاحب, شاہد بھائی یہ حامی بھر لی شہزاد بھائی نے. بالکل ذرا شاہد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر ہم اس بچے کو یا اس بیٹی کو ہم وہاں تک لے جائیں گے جہاں تک وہ جانا چاہے, اور ہم سی ایس ایس کریں, فوج میں جانا ہو, ہمارے پاس یہ سارے راستے ہیں. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں میجورٹی وہ جانا چاہتا ہے, لیکن اگر ایک متعارف کروا دیا جائے کورس ہے یا ٹریننگ ہے تو شاید لوگوں کو اس سے ترغیب ملے گی اور آنے کی. بالکل اچھی بات ہے. سلمان بھائی نے جہاں پہ بات کو ختم کیا تھا کہ ایجوکیشن کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ انٹرنیشنل, اسی حوالے سے ہمارے انٹرنیشنل کے جو چیئرمین جو ایجوکیشن کے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں, اشرف ستار فرام سری لنکا, ہی از آن کال ود اس. السلام علیکم اشرف انکل. I prefer to speak in English because my Urdu is not so good. Yeah, that's fine. Go ahead, Ashraf uncle. Assalamu alaikum. So we have got this project initiated by President Salman Iqbal, and he has given this opportunity to us to come out with a online project for education for all communities, not only Myanmar but all communities, and which we are planning to go ahead after the Ramadan and trying to do work on this project. Also, as a chairman of board of trustees, I would also like to pledge $50,000. MashaAllah. WMO. MashaAllah. Thank you so very much, sir. Thank you so much, and I'm sure کہ you are inspiring a lot of people. Again, ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب ملتی ہے جب بھی آپ اناؤنس کرتے ہیں, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے, اللہ غریق رحمت کرے, جنید جمشید بھائی, ان سے ہم پوچھتے تھے کہ کیا یہ نیکی کا یہ جو پہلو ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو, مطلب یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دو طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں. ایک وہ نیکی جو آپ سری نیکی یعنی چھپ کر کرتے ہیں, ایک وہ نیکی جو جہری نیکی ہے, علل اعلان آپ کریں اور اس نیت سے کریں کہ میری اس نیکی سے دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی اور دوسرے بھی اس نیکی میں شامل ہوں گے. یہ نیکی پہلی والی نیکی سے کہیں زیادہ افضل ہے. تو اس میں کوئی بالکل اگر علل اعلان آپ کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیت کرتے رہیے. ایگزیکٹلی آپ نے کہا ہمارے پاس 3 ڈفرنٹ اناؤنسمنٹس تھیں ڈیورنگ دا بریک. ہمارے پینل میں سے ایک حضرت نے کہا کہ میرا نام نہ لیا جائے, انہوں نے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا. چلیے ماشاءاللہ یہ بہرحال ان کی ثواب اوپننگ بڑی اچھی تھی, اوپننگ بڑی اچھی تھی, انہوں نے نام لینے کا منع کیا. اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ نہیں, لیکن ہارون قاسم صاحب ابھی جاتے جاتے میرے کان میں کہہ گئے کہ جی میری طرف سے 20 لاکھ روپے کا. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے پاس جی یہ بصیر غفار چیز والے انہوں نے 20 لاکھ روپے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو 25 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ,
25 लाख कॉल पे आए, उसके बाद कुछ डॉलर्स आए, मतलब हमारा ब्रेक के बाद जो आगाज $50,000 तो आप भूल गए श्रीलंका से अशरफ सत्तार अंकल ने दिए, तो माशाल्लाह हम जो वापस आए हैं तो अच्छी बैटिंग हो रही है। और इसी के साथ में थोड़ा मैं इसमें जवाद आप है, मसब है, बाकी जितनी भी टीम माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ पसीने में शराबूर है, और इस वक्त ये इटसेल्फ एक बड़ी एफर्ट है। सर ये यंग ब्लड है जिस तरह से काम कर रहा है, अल्लाह ताला सलमान भाई की कॉल थी, सिद्धार्थ अंकल यहाँ के वीपी, उन्होंने कहा आप लोगों ने करना है, तो बस अशरफ अंकल बैठे हैं, जिंदाबाद, शुएब भाई बैठे हैं, सारे बड़े बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी बिल्कुल 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 साहब भी हैं, फिर हम जरा मैं सबसे पहले साहब की तरफ भी बढ़ते हैं। अल्ताफ ताई की तरफ आता हूँ। माशाल्लाह आपको पूरे कराची में देखा जाता है, हमने कहा अल्ताफ ताई क्यों WMO से दूर बैठे हैं, आते हैं लेकिन इस तरह नहीं आते, हमने कहा इनको जरूर लाया जाए। और आपका बहुत शुक्रिया, ताई बिल्डर्स बहुत मशहूर है जी माशाल्लाह, बड़ा हर तरफ हम इनको देखते हैं, पिक्चर्स में नजर आते हैं, आज सामने आ चुके हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए और आपने हमें ज्वाइन किया। और वी आर होपिंग इंशाल्लाह ट्रस्टी या पेटर्न अनाउंस करेंगे वेरी सून, हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे। उनके बराबर में कराची की एक वेल नोन पर्सनैलिटी, इनकी खास बात यह है कि ये मेमन नहीं है लेकिन फिर भी ये हमें पाए जाते हैं इतनी, और इन्होंने भी एक अनाउंसमेंट दी है, इनको मॉडल होना चाहिए अपनी शख्सियत के एतबार से, मेमन है। तो मैं बात कर रहा हूँ जीशान अल्ताफ लोया साहब की, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी शॉर्ट कॉल पे ज्वाइन किया इन्होंने। ये चेयरमैन है जी बिल्कुल, ये जी का जो लोगो है ना वो काफी है सबके लिए, इसके आगे आपका इंट्रोडक्शन कुछ लगता नहीं है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आपने एक अनाउंसमेंट दी है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। उसके बाद मेरे राइट साइड पे बैठे हैं पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसके अलावा कराची के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी रहे हैं, चीफ ऑफ सिटीजन पुलिस लाइफ, आपकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको जानता हूँ अहमद चिनॉय अंकल बचपन से देख रहे हैं, अहमद चिनॉय किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उसके बाद हमारे बराबर में मुझे इंस्पायर करती है उनकी वेस्ट कोट हमेशा, वे बैठे हैं अल्ताफ मोहम्मद साहब, हमारे रीजनल ट्रेजर आ रहे हैं मिडल ईस्ट चैप्टर के। थैंक यू अल्ताफ भाई, हमारी कॉल पे हमेशा ये मौजूद रहते हैं। कल भी रात को उन्होंने 2 बजे कॉल की, बेटा क्या खिदमत है, मैंने कहा आपने आना है। थैंक यू अल्ताफ भाई, और ये शेखा ग्रुप के चेयरमैन भी माशाल्लाह। तो मैं जंप कर रहा हूँ जीशान अल्ताफ भाई की तरफ, उनके पास एक बड़ी जबरदस्त अनाउंसमेंट है। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं पूरे WMO को मुबारकबाद पेश करूंगा, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं हमेशा, और मेरी भी इंगेजमेंट इनके साथ रहती है पिछले कई सालों से। जब भी AGM होती है मैं सुनता हूँ इनके काम, इनके पूरे जो दुनिया से चैप्टर्स के लोग आते हैं और जो अपनी खिदमत बताते हैं वो काबिल दीद है। ये एक रियासत का काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सलमान इकबाल साहब, शुएब साहब जिन्होंने आज बुलाया मुझे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ख़ास तौर पे इकबाल साहब का जो चेयरमैन है ARY के, और सलमान इकबाल साहब। जब मैं ब्रांड को इस्टेब्लिश कर रहा था तो इनकी बड़ी काविशें हैं, क्योंकि ये लीडरशिप और ये जो चीज़ें थी उनसे मैंने सीखी कि किस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है। तो अगेन जिस तरह लीड कर रहे हैं वो काबिल है। आज भी हम साथ हैं, एजुकेशन में हमारे स्कूल्स हैं मॉन्टेसरी टू O लेवल्स, अब हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते ही वापस आए हूँ, रमज़ान से 2 दिन पहले ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ इंग्लैंड गया हुआ था, तो हम साइन अप करके आए हैं कि हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स किस तरह लॉन्च किया जाए, और यहाँ पर ख़ास तौर पे उनके ब्रांच कैंपसेस खुले हैं अब पाकिस्तान में, जो बहुत बड़ी इट्स ए खिदमत होगी। हम जब कारोबार का सोचते हैं जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। जब कारोबार का सोचते हैं तो ज़रूर सोचते हैं जी इसमें जब इनकम जनरेट होगी तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ख़ास तौर पे ज़कात तो सब देते ही देते हैं, लेकिन कार खैर जो अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी है वो आपकी सदक़ात से आती है। जो भी आदमी सदक़ात देता है तो उसका नेमो बदल आपको आज दुनिया में भी और आखिरत में भी नज़र आना शुरू हो जाता है। अब एजुकेशन में जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, हम स्कूल दें, O लेवल स्कूल दें, और हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारी जो फ़ीसें लेते हैं 25,000 रुपये बच्चे की तकरीबन फ़ीस बनती है, जो 1 महीने की बनती है। लेकिन उसी के साथ हमने ये सोचा, जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो मैंने ये सोचा भाई कि अब हम हाउ टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी की जैसे पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान में लोग इतनी NGOs और इतने लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी और एक ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में, तो और इसके बाद जो काम कर रहे हैं उसके बाद हमने सोचा कि हम क्यों नहीं ओपन डोर कर दें। हमारी बिल्डिंग अंडर यूटिलाइज है, तो उस बिल्डिंग में हमने अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, उनको बुलाना शुरू कर दिया कि हमने बोला ये 30 मिलियन बच्चे अभी भी आउट ऑफ स्कूल हैं। अच्छा, वो पायलट प्रोजेक्ट इतना कामयाब हुआ कि उसमें जब मैं खान साहब से मिला तो उनको मैंने ब्रीफ किया, तो उन्होंने मुझे बुला के नमल यूनिवर्सिटी में जी अवार्ड पेश कर दिया। अच्छा, लेकिन मैंने जो पूरा एक प्रपोजल उनको दिया कि अब किसी भी मुल्क की तरक्की
کسی بھی معاشرے کی ترقی تربیت اور تعلیم سے ہوتی ہے، اس بات کو تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اس پہ دوسری رائے نہیں ہے. تو مجھے آپ کو رکنا پڑے گا، ہمارے پاس ایک کال آ گئی ہے اور کالز تو ضروری ہیں شدید. سر ایک بڑی زبردست شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جہاں سے اسی کی کڑی ہے، اور میں کہوں گا میں نے ان کو جب میں بچہ تھا نا جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں. I was in Dubai، میں نے ان کے انڈر والنٹیئر بن کے بھی کام کیا جب WMO بن رہی تھی. جب مجھے پتہ نہیں تھا، بچے تھے بھائی، تفریح کریں گے، آپا کے انڈر کام کریں گے، تو آپا میرے منہ سے نکل ہی گیا. ہم سب کی آپا ہے حاجی عبدالرزاق صاحب کی بیٹی شبانہ رزاق ہمارے ساتھ کال پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد، تم نے تو اچانک سے مجھے ایک بھوکی آپ کو بنا دیا ہے. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں نے بھی اپنے بچپن میں ہی WMO شروع کیا تھا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ نے ظاہر اپنے والد سے جس طرح ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ یہ سب سے بڑی اچھائی ہو سکتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ آپ اپنی اولاد کو ایک ایسی چیز دے جائیں کہ وہ انسانیت کا درد محسوس کریں، لوگوں کی تکالیف کو محسوس کریں، ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنے طور پہ جو کوشش کر سکتے ہیں. تو حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب، پروردگار دو عالم ان کے درجات بلند کرے. جب بھی ان کا نام آتا ہے تو نیکی، بھلائی، لوگوں کی خدمت، ظاہر کاروبار کا تو ایک اپنا ان کا ایک برانڈ ہے ماشاءاللہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ وہ سب سے خوبصورت چیز ہے جو اپنی اولاد کو دے گئے کہ لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے. آئی ایم شیور کہ ماشاءاللہ جس طرح بھی جواد بتا بھی رہے کہ آپ بچپن سے یہ کام دیکھ بھی رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل، الحمدللہ جب سے انسیپشن ہوا ہے WMO کا تب سے آئی ایم ورکنگ ود مائی فادر، اور تب سے ہی مطلب میں نے پچھلے 8-10 سالوں میں کوئی سیٹ نہیں تھی، میں تب بھی کام کرتی تھی. تو بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا سیٹ سے کام نہیں ہوتا، کام سے کام ہوتا ہے، تو کام سے تمہارا کام ہوگا. تو بس یہی کرتے آئے ہیں، ہم یہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور آپ کو ہمت دے. اور اگین ہم چاہ رہے ہیں کہ سبھی لوگ چونکہ انسپائر کر رہے ہیں ہمیں، تو آپ بھی ضرور کچھ ایسا کہیے بھی اور اناؤنس بھی کیجیے. جی میں WMO لیڈیز ونگ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں گلوبل، تو میں ان کی طرف سے $15,000. زبردست زبردست زبردست. میں آپ کا انٹروڈکشن اتنا ہیوی تھا عبدالرزاق کے نام سے، ایوری ون نوز، اتنا پاور پیک ہے کہ میں وہ بھول ہی گیا کہ آپ انٹرنیشنل لیڈیز ونگ کی چیئرمین بھی اس کی ضرور. اور بائی دا وے شبانہ آپا از اے ٹرسٹی ایز ویل، which is you have to pay $100,000. So she is a trustee as well. ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ کے آنے سے ہاں بہت حوصلہ ملا ہمیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ. امین بھائی آپ کا پلیج ابھی تک رہتا ہے. امین انکل کی تھوڑے سے انٹروڈکشن جو ہے وہ بسائڈس مٹی اینڈ امین چیپل بلڈرز کے علاوہ ایک اور چیزیں. امین انکل جیت پور ویمن ایسوسی ایشن کے سپریم کاؤنسل کے چیئرمین رہے ہیں. احمد چنائی صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے سپریم کاؤنسل کے چیئرمین رہے ہیں. اور چیپل تو جب آتا ہے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بات ختم ہو جاتی ہے. امین چیپل. جی دیکھیں، میں تو پچھلے سالوں سے جو دیتا رہا ہوں 1,20,00,000 روپے، تو اس سال بھی جو انشاءاللہ 1,20,00,000 روپے. ماشاءاللہ زندہ باد. یہ آپ لوگوں میں اشارہ ہو گیا لگ رہا ہے مجھے. نہیں وہ اصل میں بات کیا ہے، امین بھائی خاموشی سے ہر مہینے مجھے 10 لاکھ بھجوا دیں. یہ بات آپ نے پچھلی میٹنگ میں بھی کہی تھی کہ ایسا انسان ہے جو خاموشی سے یہ بولتا ہے کہ میری کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ابھی دیکھیں ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو مجھے یاد ہے جب میں اپنے جیت پور کا سپریم کونسل کا چیئرمین تھا تو اس وقت کرنا تو تھا جے میں کو اپنا نمائندہ اور وہ مانگتا، لوگوں سے فون کرتا، مگر وہ تو سست تھا. میں انٹروین کیا اور میں نے لوگوں سے جو پیسے مانگنا شروع کیے. تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے مانگنے جاتے ہو نا تو پہلے اپنے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی بھی میں جو یہاں سے جا کر جو شروع کروں گا تو ان کو پتا ہونا چاہیے. بالکل بالکل. میں تھوڑا سا امین کے لیے ایک دو چیز باتیں کہنا. ایک تو ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ایسی جگہ سے ہم نے جو ہے نا ہماری دوستی جو یہ ایک پرانا اولڈ سٹی ایریا رنچھو لینڈ، تو ایک تو ہماری بچپن کی دوستی. اچھا ایک دو چیزیں ان کی یہ مجھے ہمیشہ ایک بات کا جو ہے وہ پن ضرور کرتے ہیں. مٹی ایک بن گیا، مٹی دوسرا تو نے بنانا ہے. اور میں 3 کروڑ روپے دینے کے لیے 3 کروڑ روپے اس نے میرے لیے رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی. اور یہ مجھے پچھلے 2 سال سے جو مجھے ہمیشہ جہاں ملتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ تحریک خالی آپ کو نہیں بولنا، سستی ہے.
آپ کو نہیں بولتا, اب تو سال بھر سے سلمان کو بھی بولتا ہوں, بولتے ہیں میں میٹنگ کروں. میں یہ بات منہ سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ہم کراچی کلب میں ملے تھے, کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر بھی اشرف بھائی نے اناؤنس کیا تھا, اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد مٹی 2 شروع کرنے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اور امین جو ہے اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ بھائی کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا, دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو انگلش, تو میں آپ کو اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جو بچہ 4 مہینے کا کورس کرتا ہے یا 6 مہینے کا کورس کرتا ہے, جو بھی کورس کر رہا ہے, پلمبرنگ کر رہا ہے, آئی ٹی کا ہے, اس کو ساتھ ہم انگلش وہ اس کے اندر سبجیکٹ میں ہم نے ڈال دیا. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ادروائز وہ دبئی جائے گا, کہیں پر بھی جائے, دبئی بھیجنا ہے, امریکہ بھیجنا ہے, کہیں پر بھی جائے, اس کو انگلش جو ہے وہ چاہے وہ مڈل ایسٹ جائے, چاہے پلمبر کو میں نے دیکھا مرسڈیز میں آتا ہے. آپ کی اسی بات پہ ایک اور پلیج ہے, جو انگلش کی بات کر رہے ہیں, اسکول کی بات کر رہے ہیں, 8000 اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے ذیشان الطاف ایسا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, وہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں. پلیز تھینک یو سو ویری مچ. بٹ میں یہ بتاؤں گا کہ 3 سے 4 بچے جو مارننگ شفٹ میں ہمارے 25,000 روپے ایک فیس ہوتی ہے, جو کہ افورڈیبل, ایک 2 لاکھ روپے جو کماتا ہے اس کے لیے بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہے آج کل. تو اس میں 3 سے 4 بچے ہم تھرو آؤٹ اسکالرشپ دیں گے. زبردست ان کی اسٹارٹنگ سے وہ تقریباً $75,000 بنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, ویری گڈ. سداد انکل اسکالرشپ انشاءاللہ وہ کریں گے. ان کا نمبر بس ہم نے لے لینا, اور یہ اسکالرشپ ہم نے ان کے اسکول کی لے لینی ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ آفٹرنون میں جو ہمارا اون پاکستان ہے, جو ہم نے اسٹریٹ چلڈرن انڈر پریولیج کے لیے کیا ہے, تو وہ بھی اسی فیسلٹیز میں پڑھتے ہیں. ان کو ووکیشنل ٹریننگ, جیسے آپ بات کر رہے تھے, آپ لوگ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آئی لو ٹو کم اینڈ سی اگین کہ کتنی آپ لوگوں میں کتنا امپروومنٹ کیا ہے. تو ان اسکول میں جو ہمارے ڈفرینٹ کراچی کے ایریا میں, نادم آباد میں بھی, جہاں جس کو کنوینس کی پرابلم ہو, کلفٹن میں بھی ہے اور بہادر آباد میں بھی ہے, تو جہاں جس کو آسانی ہو, تو وہاں پر 50 بچوں کی ہم آفٹرنون میں اسکالرشپ اپنی گروپ کی طرف سے زبردست. ہمارے ساتھ یہ $75,000 الگ ہے, اور 50 بچوں کی اسکالرشپ. اسی بات کے ساتھ, اور آپ کا شکریہ. میں نے اس بات پہ بھی ادا کرنا کہ آپ شوبز میں نہیں ہے, ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں جو ہے نا وہ میں جب رات کو سوتا ہوں نا, تو ان کی پکچرز ہر میمن گروپ پہ گھوم رہی ہوتی ہے. تو پہلے کنفیوژن تھی کہ آپ میمن ہیں کہ نہیں, بٹ تھینک یو ویری مچ ذیشان بھائی. ہمارے ساتھ اقرار بھائی کا بھی ایک بڑا ایک کاوش تھی, جو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکلوز کروں. میں لندن میں موجود تھا جب کووڈ کا زمانہ تھا, میں اسٹک ہو گیا تھا وہاں پر. تو ان کا فون آیا, ان کے بندے کا, بھائی اس طرح کرنا ہے. انہوں نے بڑی خدمت کی نیوی کے ساتھ مل کے ماشاءاللہ. جو اس وقت کووڈ میں جو لوگوں کی ہیلپ کی ہے وہ خراج تحسین ہے, اور بہت زبردست کام کیا. میں آپ کو یہاں رکوں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو کہ ہمارے فاؤنڈنگ ٹرسٹی بھی ہیں, ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, اور یوتھ ونگ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, مسٹر بشیر ستار آل دا وے فرام انگلینڈ. السلام علیکم. السلام علیکم اقرار بھائی, جواد بھائی, اور آپ کے جو اہم جو پینل بیٹھے ہیں, میں سلام دیتا ہوں. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی, لوگ سب کیسے ہیں؟ بڑا دھوم دھام چل رہا ہے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. بڑی یعنی شروعات ہی بہت اچھی ہوئی. سلمان بھائی نے بڑا اچھا بار سیٹ کیا, 3.5 کروڑ روپے اناؤنس کر کے خود اپنی ذات سے. پھر محمود شیخانی صاحب نے 2 کروڑ روپے اناؤنس کیے, اور ماشاءاللہ سبھی لوگ اپنا کنٹریبیوشن ماشاءاللہ دے رہے ہیں. بشیر بھائی, ظاہر ہے جو آپ کی خدمات ہیں اٹ سیلف WMO کے لیے, وہ اپنی جگہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا اپنا ویژن کیا ہے, آپ کہاں دیکھتے ہیں WMO کو آنے والے کچھ سالوں میں؟ دیکھیں 20 سال سے الحمدللہ WMO کام کر رہی ہے ماشاءاللہ, اور جو باتیں ہو چکی ہیں وہ میں دہراؤں گا نہیں, مگر ماشاءاللہ جو ٹیم جو ہے WMO کی ٹیم جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی محنت سے کام دیتے ہیں. ہمارے بیک آفس اسٹاف ہے, عمران فاروق ہمارے جنرل مینیجر ہیں, ہمارے انس موصوف ہیں, ہمارے CFO انیل امین ہیں مڈل ایسٹ میں, شاہد مکین, اور ہمارے کئی جو چیئرمین آ چکے ہیں اور کام کرے ہیں, بڑا زبردست کام کرے. سولی نور صاحب جو ہیں ساؤتھ افریقہ, صدر دادا صاحب پاکستان میں, سر اقبال سچانی UK میں, نوشاد جمی بھائی UK میں, ہارون کریم بھائی, سب ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ انسانیت کے لیے. اور WMO جو ہے آج ماشاءاللہ سلمان بھائی جو لے کے چل رہے ہیں, جی ڈوئنگ امیزنگ جاب. اینڈ میں چاہوں گا کہ ناظرین سے میں یہ درخواست کروں کہ جو پروجیکٹ جو ہم نے تیار کرے ہیں, اس میں ایجوکیشن اسسٹنس ہے, ہاؤسنگ سپورٹ ہیں, ہیلتھ کیئر ہے, امپاورمنٹ ہے, فوڈ بینک ہے,
سر میں انشاءاللہ آپ کے ناظرین کو میں درخواست کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ڈونیشن دے تاکہ ہم انشاءاللہ جو انسانیت کی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے کام کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ. اور بھی بشیر بھائی آپ خود بھی اور اسی نیت سے اور اسی جذبات سے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری فیملی سے بھی 20,000 روپے ہم انشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اگین لیڈنگ بائی ایگزامپل سر. تھینک یو ویری مچ بشیر بھائی, بہت شکریہ, بڑی نوازش. ہم الطاف بھائی کی طرف آئے, انہوں نے کچھ میسج ایڈ کرنا ہے, دین وی موو ٹو احمد چنوائے. جی بالکل, بسم اللہ. آپ کہہ رہے تھے آپ نے امین چپل مائی بھائی. اچھا میں جو پہلے تو کچھ بات کر لوں پھر میں. جی دیکھیں ایک اور چیپٹر تھا جو آج سے 10 سال پرانی بات ہوگی. تو جب میں تھوڑا ورلڈ میمن میں بھی ایکٹیو تھا, ٹرسٹی بھی ہوں میں, فاؤنڈر ٹرسٹی ہوں, تو اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ روزگار پہ لگائیں, جو یہ خود لینے والے کی جگہ دینے والے بن جائیں. اور اس کے لیے میں نے 1 کروڑ روپیہ میں نے اناؤنس کیا تھا, اور اس میں کوئی میں نے 20-25 لاکھ روپے دیے تھے اور مجھے دینے تھے, اور ظاہر ہے اس سے اور بڑھانا تھا, مگر انفارچونیٹلی جو اس کو لیڈ کرتے تھے وہ کام نہیں کر سکے, انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, کوئی بات نہیں. اچھا اب جو ہے لاسٹ ایئر میں بھی اس میٹنگ میں, ویسے میں بہت ہی کم جاتا ہوں, تو گیا تھا, تو سلمان اقبال اور یہ لوگ, تو اس کے اندر پھر یہ واپس یہ کارواں ابھی شروع کیا ہے. ماشاءاللہ. ابھی تک وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے, وہ ہو رہی ہے. اس میں لوگوں نے $50,000 مجھے بھی کام ہے, چلنے دو, اب شروع کرو. وہ موجود ہے. ہاں تو موجود ہے, تو میں وہ 75 لاکھ روپے جو ہے وہ بھی میرے موجود ہے, جو بھی کم تھے 80 لاکھ 75 لاکھ 70 لاکھ وہ بھی ریڈی. کمٹمنٹ آ گئی. ہاں ہے کمٹمنٹ زندہ. یہ جو بات کر رہے ہیں روزگار اسکیم کی بات کر رہے ہیں, اور روزگار اسکیم کے جو چیئرمین ہیں وہ اشرف مچھیرا صاحب ہیں. تو یہ میرے کو یاد ہے کہ 1 کروڑ کا انہوں نے اعلان کیا تھا, 20-25 لاکھ دے دیے تھے. 75 لاکھ روپے اشرف بھائی ہمارے امین چیپل صاحب کے موجود ہیں. آپ جب اس کو شروع کریں گے تو 75 لاکھ جب بھی 75. یہ جذبہ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ دوسرا میٹنگ شروع کرتے ہیں تو 3 کروڑ روپے سمجھیں کہ میری طرف سے آ گئے. بڑی بات ہے امین بھائی, کیا بات ہے, زندہ بات. یہ بہت انسپائرنگ. ہم جو روزگار کی جو بات کرنے جا رہے ہیں, آلریڈی اس کے اندر الحمدللہ کچھ جیسے عارف حبیب صاحب, ان کے پیسے آ چکے ہیں, سلمان اقبال صاحب کے پیسے آ چکے ہیں, محمود شیخانی کے $50,000 کمٹمنٹ ہے, اشرف بھائی کے خود کے $50,000 کمٹمنٹ ہے, 75 لاکھ جو ہے وہ امین بھائی کے آ گئے. تو میں یہ کہوں گا اشرف بھائی سے کہ اس کے اوپر کام ہم شروع کر سکتے ہیں فوری طور پر. اچھا آڈینس جو ہے نا ہماری پریشان ہو رہی ہے. جو فائدہ جو ہے نا اخوت والے جو ہے نا وہ بہت کام کر رہے ہیں, ان کو بلایا میں نے اس دن میٹنگ میں بھی کہا تھا, آج بھی واپس کہہ رہا ہوں, لرننگ. ہاں ان کو بلایا, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کر دوں, ہماری آڈینس پریشان ہو رہی ہے کہ شہزاد بھائی وہاں کہاں دیکھ کے بات کر رہے ہیں, وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو میں ان کو بتا دوں سامنے اشرف مشاعرہ صاحب موجود ہیں, وہ ان سے مخاطب ہیں کہ بھائی وہ وہاں بیٹھے. ہم الطاف طاہر صاحب سے بات کریں. بالکل. الطاف بھائی ایک تو آپ کے آنے کا شکریہ, اینڈ اگین ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا ایڈ کیجیے. پہلی دفعہ ورلڈ میمن شو میں آیا ہوں نا. اچھا. اور ماشاءاللہ آتے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ جس جذبے سے کام ہو رہا ہے اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, اور مطلب مجھے ایک خوشی یہ ہوئی کہ جیسے شہزاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں شہزاد بھائی کا بڑا پرانا ہوں, امین بھائی ہمارے بزرگ ہے, ذیشان, اشرف بھائی, سارے ہی میں دیکھ رہا ہوں. اور نہیں ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, 46 سال کی عمر ہے میرے کو. نہیں لیکن دیکھیں بڑوں کی تو رسپیکٹ ہوتی ہے نا, بھلے ماشاءاللہ ینگ لگتے ہیں لیکن بڑوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے. بڑا انسپائر بھی ہوا. لیکن کچھ چیزیں میں نے ابھی یہاں دیکھی, ایجوکیشن کے اوپر بہت زور دے رہی ہے WMO, ایجوکیشن کے اوپر بہت زور دے رہی ہے. جیسے امین بھائی نے کہا جاب پرووائڈ کے اوپر بہت زور دے رہی ہے, بٹ میں نے یہاں دیکھا ہاؤسنگ کے اوپر نہیں دے رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے, تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں ہماری میمن قوم میں ایک سب سے بڑی اچھی چیز کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس قوم کو بڑا نوازا ہوا ہے. میں وہ جینین نہیں بتاؤں, اور ہر جگہ پہ یہ کھڑے رہتے ہیں, ہر جگہ ڈونیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ دیکھیں علل اعلان کرتے ہیں اور کچھ لوگ چپ کے کرتے تو ہر آدمی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ اگر جو آدمی دیتا ہے تو پچھلے سال وہ کہاں ہوتا ہے اور اگلے سال بڑھ کے ہی آتا ہے دینے کے بعد الحمدللہ. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ WMO کو میری ایک مطلب وہ ہے کہ دیکھیں بڑی نہیں, میں آپ کو ہاؤسنگ کے لیے یہ کہوں گا. دیکھیں ہاؤسنگ میں بھی ہمارے میمنوں میں ایک پہلے کیا تھا, پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ ایک جگہ لے لی, وہاں پہ 200 فلیٹ کر دیے, اور وہ 200 فلیٹ کی جو فیملیز تھی نا, وہ فیملیز آگے نہیں بڑھ سکی. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ادھر بل لگا دیا کہ ہم نے یہ زیڈ اکاؤنٹ میں دیا ہے ڈونیشن. نہیں, ایسا نہیں کرو. آپ ان کو نو لاس نو پروفٹ میں لو, آپ ان کو 50% پہ اناؤنس کرو. جیسے میرے پاس اس وقت پروجیکٹس ہیں, میرے پاس بہت جابس ہیں, تو میں بولتا ہوں میرے پاس آپ بھیجیں, میں ان کو جابس دوں گا, انٹرنشپ کراؤں گا.
मेरी तरफ से भी जो इंटर्नशिप में कराऊंगा, जॉब्स दूंगा मेमनों को, जो भी आप। मैं आपकी बात रुक रहा हूँ, जॉब के ऊपर आपने बड़ी अच्छी बात की और हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी मौजूद है, हमें बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। ये आपके जॉब के हवाले से वो बड़ी डिटेल बात करेंगे कि WMO ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एलिवेट के नाम से लॉन्च किया है। मैं इसकी ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो ग्लोबल यूथ विंग के जो सेक्रेटरी हैं वो आके बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की और इस पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया। मैं आपसे हाउसिंग पे फिर आऊँगा। बिल्कुल सही। देखिए WMO है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है, और मेजोरिटी मैं समझता हूँ, मैं जितनी देर बैठा सारे इसके डोनर्स और जो भी दे रहे हैं वो मेमन्स है ना। सही, तो मैं इतना कहूँगा कि जो हमारे मेमन्स, बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो आप उनको घर दें 50% कॉस्ट पे, 25% कॉस्ट पे, पर कॉस्ट लें उनसे कुछ। जैसे अगर मैंने, जैसे एक मकान है 50 लाख रुपए का, तो 12.5 लाख में उसको मकान दे और आप 37.5 लाख रुपए उसको वो सब्सिडी दे, तो वो आदमी जब अपने घर से मकान लेगा ना, तो उधर एक तो ये हो जाएगा कि उस कॉलोनी का इज्जत-ए-नफ्स भी रह जाएगी। तो ये मेरा एक सजेशन है शहजाद भाई। थोड़ा सा घर का कर रहे हैं। हम हाउसिंग का पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा वर्ल्ड विमेन ने काम किया और कर रहा है। इस वक्त 1350 फैमिली को हम 1350 फैमिली पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जमात में या किसी इदारे ने इतने बड़ी पैमाने पे फ्लैट्स या मदद नहीं की। हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। इत्तेफाक की बात ये कि मेरे मुंह से, अल्ताफ भाई के मुंह से या शोएब मांगलोरिया या अशरफ भाई के मुंह से ये बात नहीं निकली। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। इस पे हमारा काम चल रहा है और इसके लिए हम आपके साथ हम हैं। हम चाहेंगे हमारी जो रिहेबिलिटेशन की जो कमेटी है उसके हवाले से आप हमारे साथ बैठे, उसमें हमारा काम बहुत बड़ा स्कोप है। मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ एक कॉलर है, हमें प्लेज लेनी है। उसके अलावा आपको बस एक चीज करूं, आपको बुलाया इसलिए जो आपने पॉइंट रेज किया, अब आप ज्वाइन कर लें बस। हमारे साथ कॉलर है USA से ऑल द वे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि टीवी की आवाज को बंद कर ले तो शायद हम ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हुमा मुगल बोल रही हूँ, अमेरिका से, ह्यूस्टन से। That's very good हुमा। मैंने शायद आपको पहचान लिया, ये बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट ह्यूस्टन में है, उनकी ओनर है। अच्छा, उनके मुझे सेल फोन पे मैसेजेस आ रहे थे, मैंने कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम, वी शुड कॉल ऑन अ ट्रांसमिशन। सो हुमा, क्या कहना चाहेंगी आप और क्या अनाउंसमेंट है? मेरी तरफ से मेरी बेटी आप लोग को मैसेज देगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या नाम है आपकी बेटी का? इनका नाम ज़ारा है, ये ज़्यादा शर्मा रही हैं, लेकिन ज़ारा और हमजा के बिहाफ पे वी लाइक टू मेक अ डोनेशन एंड वी आर गोइंग टू डोनेट $300। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद, थैंक यू सो वेरी मच। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ कि आप अपने बच्चों को उनसे जब अनाउंस करवाते हैं, उनको सामने लेकर आते हैं, तो उन बच्चों में भी वो जज्बा ट्रांसफर होता है। ये भी इंस्पिरेशन है, उन्होंने काम देखा है, इनको मैं काफी जमाने से बोल रहा हूँ, शी इज नॉट मेमन। अच्छा, मेमन लेकिन आपने ये बात कर दिया कि ह्यूस्टन में हम जब जाएं तो कम से कम खाने की एक जगह बता दी आपने हमें कि एक और भी बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट इज लाइक, बस आप पहुंच जाएं और हम बोलें कि हुमा मुगल से मिलना है मुझे। ओके, महमूद शिखानी हमारे साथ फिर से लाइन पर। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जवाद। अल्ताफ साई बैठे हैं, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मुझे बार बार कॉल पे ले रहे जी। अल्ताफ साई भाई बैठे हुए और उन्होंने हाउसिंग के बारे में तज़किरा किया, तो मैं अल्ताफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बड़े मोहसिन शेखानी साहब आबाद के चेयरमैन हैं और हमारे माशाल्लाह बहुत सारे बिल्डर्स मेमन भी हैं, नॉन मेमन भी हैं, और अल्ताफ भाई के बहुत वसाइल हैं आबाद के अंदर भी। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल्ताफ भाई से कि हमारे जितने बिल्डर्स सब ज़कात देते हैं तो वो पाकिस्तान चैप्टर के साथ कोऑर्डिनेशन कर लें और जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ज़कात की मद में अपार्टमेंट्स निकाल के पाकिस्तान चैप्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करके और वो जो लोगों को हाउसिंग की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करें। तो इससे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। नहीं महमूद भाई, आपकी बात सही है, इंशाल्लाह ताला हम तैयार हैं और बात भी कर लूँगा, मोहसिन भाई से भी कर लूँगा, सबसे बात कर लूँगा। आपको पता है सारे ही हमारे बिल्डर्स जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन भी देते हैं और फंड्स भी देते हैं ज़कात के, और हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए
अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको देखता हूँ, बहुत सालों से देखता हूँ, मैं खुद भी रहा हूँ चेयरमैन, तो आगे ही बढ़ते हैं माशाल्लाह, पीछे तो हटते नहीं है। क्या कहने, पर मेरा सिर्फ एक था महमूद भाई, थोड़ा सा मेरा कंसर्न था, ये तो आप बात सही कह रहे हैं, देखिए आप जब जाएंगे ना तो लो कॉस्ट पे जाएंगे, लो कॉस्ट में आपका अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी माजरत अल्ताफ ताई साहब, मेरे साथ फिर एक कॉलर है और मुझे पैसे चाहिए, आप लोग हमारे साथ मीटिंग जरूर करें। आई एम सॉरी बट मीटिंग में बिल्कुल, ये हमारे साथ एक कॉलर है यूएई से। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल लेंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं इरम बात कर रही हूँ, इरम चैपल। मेरे डैड अभी इस वक्त आपके साथ अच्छा, क्या बात है जी, क्या बात सही है। देखें, थर्ड बड़ा अच्छा है, क्या थर्ड कॉल है सेकंड जनरेशन की। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगी आप जी? प्लीज, फ्लोर इज योर्स। चीज बारे जी इरम साहिबा, प्लीज कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। मुझे अच्छा लग रहा है द वे आवर मेमन कम्युनिटी इज डूइंग वर्क फॉर द होल नेशन। और मैं खुद भी आई वांट टू डोनेट 5000 दिरहम्स इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड अगेन देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है कि जब वालिदैन अच्छे काम में होते हैं तो बच्चों की तरबियत नजर आ रही है माशाल्लाह हमें। क्या बात मालूम ही नहीं था। दैट्स वेरी गुड। जी तो अहमद चना साहब, आपका नाम ही माशाल्लाह, जब खिदमत की बात होती है CPLC से लेके जब से हमारा तारुफ हुआ है, उसके अलावा भी मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर, आई स्टिल रिमेंबर जब अब्दुल रज़ाक याकूब साहब की वफ़ात हुई, तब भी आपकी खिदमत के हवाले से बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत सारे लोग वहाँ पे बात कर रहे थे माशाल्लाह। WMO अगेन बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ कम्युनिटी तक महदूद नहीं है, हम सब मुसलमानों की खिदमत करने की बात कर रहे हैं। बड़ा कॉज है, इसके लिए ज़ाहिर है बड़ी एफर्ट्स की ज़रूरत भी है, और एफर्ट्स में अब नज़र भी आ रही है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप पुरुम्मीद है कि हम ये अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि मेमन कम्युनिटी जो है वो सिर्फ WMO तक मुहित नहीं है। हम सारे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में मेमन जो है वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, और बिलखुसूस WMO के प्लेटफॉर्म पे जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रज़ाक गांधी साहब का जो बोया हुआ बीज है वो आज एक तनावर दरख्त तैयार कर गया है। और इनके पास रज़ाक भाई की भी बात कर लेते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 90s में जब हम कुतियाना मेमन हॉस्पिटल बनाने जा रहे थे, आपने बताया उनकी वफ़ात भी मुझे याद है। तो जब हम उनके पास गए थे तो बड़े उससे हम गए थे कि चले थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो एक बहुत बड़ा चंक उन्होंने उस वक्त दिया था, और हमसे ये समझे कि शायद वो पाक रुपीज़ में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने समझा दिरहम में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा डॉलर में। तो ये उनका एक बहुत बड़ा वो था, और वहाँ से बॉल जो है वो सेट रोलिंग हो गई माशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। तो मेमन कम्युनिटी जो है वो, मैं लोगों को बड़ी खुशी से कहता हूँ कि कराची के अंदर 100 से ज़ायद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और 35 से ज़ायद मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं जो मुख्तलिफ इदारों के तहत चल रहे हैं। ये इस बात की गमाजी है कि सिर्फ हम अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए नहीं, जी हमारी कम्युनिटी हार्डली 2, 5, 10% इससे फ़ायदा उठाती होगी, बाकी 90% से ज़ायद जो फ़ायदा जो है वो तमाम पाकिस्तानी उठाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड ह्यूमैनिटी। तो ये मेमन कम्युनिटी का एक, मैं समझता हूँ, तर्रा इम्तियाज़ है, और ये लोगों को खिदमत भी करनी चाहिए इस जज्बे के तहत। हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग WMO भी, कि नॉन मेमन आके भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो इसलिए कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो समझते हैं कि ये काम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल बड़ा रोशन है इस मुल्क का। आप जितने भी मिसालें लेने, पाकिस्तान में जो भी आफत आती है, तो मेरा ख्याल है मेमन कम्युनिटी सबसे आगे होती है। अभी रिसेंटली कोविड में आपने देख लिया WMO का एक फ़ाल किरदार, दूसरी वेमेन ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा फ़ाल किरदार, और ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि जी हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर दें, ये इसलिए था कि हम ओवरऑल सबको सपोर्ट करें। हमारे हॉस्पिटल्स ने जो है वो फ्री काम किया, सबके लिए किया, हमारे और इंस्टीट्यूट्स ने जो है वो काम किए। तो ये इस बात की गमाजी है कि जी हम वक्त तैयार हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, और जो काम अल्लाह ताला ने इंसान को सौंपा है दुनिया में लाने का, कि दूसरों के काम आना, वो काम हम पूरा कर लें।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، نیک کام ہیں. اس میں جو ہے وہ کہیں ایسا نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ کہ پیسے نہیں آئے اور کام بند ہو گیا. ایسا نہیں ہے، کبھی نہیں آیا. جی ہاں، رکتا نہیں ہے کام. بالکل جس طرح الطاف بھائی نے بھی بڑے خوبصورت بات کی کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی آپ کا ہاتھ رکتا نہیں ہے. جب آپ جو دو چیزیں بس میں ایڈ کروں پھر ہم الطاف محمد صاحب کی طرف موو کریں گے. جب بھی کبھی فیملی میں، خاندان میں پرابلم آتی تھی نا، تو ایک آواز آتی تھی میمنی میں، احمد چنائے کے کال کرو. اینڈ سیکنڈلی آئی سو مائی سیلف جب ان کے الیکشنز وغیرہ تھی پہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ ایک جم خانہ بنا کے گئے وہاں پہ، تو لوگ وہاں پہ سارے میمن لوگ آگے واک کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، ایک فیملی گیدرنگ لگی تھی. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ہم موو کرتے ہیں الطاف محمد کی طرف. انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا مجھے ان کی ویسٹ کوٹس بہت اچھی لگتی ہیں اور میں بڑا انسپائر ہوں، واقعی انسپائر ہوں. مطلب یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم بھی ایسی پہنو جیسی میں پہنتا ہوں. الطاف محمد ریجنل ٹریجرر ہیں WMO اور شیخا گروپ بھی آپ نے بتایا. جی الطاف بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سلمان بھائی کو اور ان کی فیملی کو عمرے کی بھی مبارکباد دوں گا اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے WMO کو ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ یہ ٹیلی تھون کریں. اور ہم جو کام، میں ایکچولی مڈل ایسٹ میں ہوتا ہوں، لیکن جو ہم ابھی مڈل ایسٹ میں کچھ کام یہاں پر ڈسکس ہوئے، کچھ ایسے ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو وہاں پر راشن بیگ کا یا اس حوالے سے رمضان میل کا حوالے سے جو کام ہو رہا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت بڑا کام ہے وہاں پر ہو رہا ہے. میں ایک چیز آپ کو رکھوں گا، آپ ابھی ونٹرز والی اپنی یاد تازہ کر دیں جو آپ، میں نے وہ دیکھا مجھے بڑا رونا بھی آیا. انہوں نے جو ونٹرز، پلیز آپ بتائیں گے بات جب آپ ونٹرز. ہاں، ونٹرز کے لیے یہ تھا کہ ہم بلوچستان گئے تھے، وہاں پر ہم نے جو بانٹا، وہاں پر وہ حالت ایسی تھی کہ ایک دفعہ گیا پھر واپس دل یہی ہوا کہ یار خود ہاتھ سے دیا جائے. ایسی غربت ہے اور ایسے معاملات ہیں کہ ایک مرتبہ بندہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یار یہ واقعی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو فی الحال میں بات یہ کرنے جا رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، میں ہمارے جو ریجنل وہ ہیں پریزیڈنٹ ہے وہ احمد شیخانی ہیں، محمود شیخانی بھی لیڈ کرتے رہے. اس دفعہ میں نے ایک اور چیز وہ دیکھی کہ ہمارے جو اس دفعہ رمضان کی جو میل ہے اس کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ایئر 20,000 ہم نے کیا تھا. اس بار آلریڈی 45,000 کمیٹڈ ہو گئے. کیا بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جو کرنے والے ہیں وہ سب ینگ ہیں، سب ینگسٹرز ہیں. مزمل شیخانی جو آپ کہہ رہے ہیں جنریشن، یہ تھرڈ بھائی ہیں ان کے، یہ تھرڈ اور فورتھ بھائی. ابوبکر شیخانی، دین محمود شیخانی، ان کے بھائی جو ہے وہ مزمل شیخانی. اور میں کیا بتاؤں، جب UAE کے اندر، پورے UAE میں آپ کہیں بھی جائیں ٹینٹ لگا ہوگا تو باہر ایک اورنج کلر کا لوگو لگا ہوگا، آپ سمجھ جائیے WMO کا ٹینٹ ہے. اور یہ ایک پہچان بن چکی ہے. واہ، اتنا کام کر رہے ہیں. اور اب یہ ان کا ٹارگیٹ ہے لاسٹ ایئر 20,000، ان کا ٹارگیٹ ہے اس دفعہ 100,000. آلریڈی 45,000 ریچ کر گئے. ان میں ایک ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ انکریجمنٹ تو ہمیں دے سکتے ہیں نا. منیر پنجوان مطلب وہ کام کر رہے ہیں. مطلب آج یہاں پر بھی جو یہ میلہ سجا ہے، یہ ماشاءاللہ جواد ہے، صاحب ہیں، خرم ہے، یہ سب کر رہے ہیں. اپنے عبداللہ سجا ہے، یہ سب کر رہے ہیں. ان کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی اصل فورس ہیں اور انہی نے آگے کام لے جانا ہے. اور سب سے ایک امپورٹنٹ بات جو ابھی ایک لیڈیز نے فون کیا تھا امریکہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میری بچی گئے گی. میں اس پہ بڑا انکریج کروں گا کہ ہم میمن جو ہے نا، ہم ہمارے میمن نہیں، نان میمن بھی، ہم اپنا ایک لائف سٹائل ہے. اس لائف سٹائل میں ہم سوئمنگ کرتے ہیں، ہم جاگنگ پہ جاتے ہیں، ہم کپڑے پہنانا سکھا. 50 چیزیں آپ ان کو چیریٹی کرنا بھی سکھائیں. آپ آج دنیا کا ہر کام سکھاتے ہیں، اس طرف نہیں لے کے آتے. آپ جو بھی دے رہے ہیں نا، اب ان کے زبان سے دلوائیں. بہت سکھاتے ہیں. اب ان کی زبان سے دلوائیں. آپ ان سے کروائیں گے، آپ یقین کریں انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اور آپ کی آخرت بھی دونوں انشاءاللہ. کیونکہ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے نام کو اسی طرح سے آپ کی نیکی اور بھلائی کے ساتھ جاری رکھیں گے. الطاف بھائی، آپ، میں یہ کہہ رہا تھا الطاف بھائی کو کہ ایسا نہیں ہے. ہم میمن میں ٹرینڈ ہے یہ کہ آپ سکھائیں گے چیریٹی دینا، ڈونیشن دینا، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، مسجدیں بنانا سکھائیں گے، روزہ رکھنا سکھائیں گے. اٹس اے ٹرینڈ، یہ میمن کا ٹرینڈ ہے. اور اس میں کوئی سلوگن نہیں، وہ تو ٹرینڈ ہے. ہر میمن کا 99% میمن کی بات کریے، کرنا ہے. چاہے آپ 10 روپے دیں یا چاہے لاکھ روپے دیں. پھر سے مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے، مجھے روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ پیسے آ رہے ہیں. پیسے آ رہے ہیں. الطاف بھائی کے بعد لسٹ آ گئی ہے. پھر سے جو یوتھ کی اور سیکنڈ جنریشن کی بات ہوئی، دیکھیے یوتھ تو ہمارا مان ہے، چاہے میمن کمیونٹی ہو چاہے پورے پاکستان کی یوتھ، بالکل ایسا یہ ہمارا مان ہے اور ہمارا فخر ہے. اور اسی پہ مجھے 2 یوتھ کے میسیج ہیں. اچھا. ایک یوتھ جو
اس نے کہا ہے کہ میری طرف سے $1000 ماشاءاللہ ٹھیک ہے مگر میرا نام نہیں دیجیے اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس نے کہا مسلم $1000 اس نے بھیجے اور ہماری فیملی میں سے جو ایک سسٹم ہے کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہم میں سے مسلم بھی دیں گے $50 لاکھ اچھا کیا بات ہے جی کیا بات ہے ماشاء اللہ اس کے علاوہ بھی کیا بات میرے بیٹے کا مجھے میسج ہے ٹھیک ہے نا الطاف انکل اچھے لگ رہے ہیں ٹی وی پلیز گو اہیڈ اس کا میسج آیا مجھے آپ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں پھر بولے وہ اس کا نام ہے ڈاکٹر احمد جامدہ ٹھیک ہے نا اس نے وہ ابھی ڈائریکٹر بھی ہے مرگلا موٹر میں میرے ساتھ اور اس نے $5 لاکھ کیا بات 2 یوتھ کا مجھے یہ ہوا ہے فیملی کے 50 باقی بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں نہیں وہ آپ کا میٹر ہم نے دیکھا ہے رکتا نہیں ہے ماشاء اللہ میرے سے آج پہلی دفعہ آیا تو ٹوکن $10 لاکھ میرے بھی ماشاءاللہ دیکھیں یہ بات ہے الطاف سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ الطاف تائی سے کریں گے الطاف جھانگلا سے کریں گے 3 الطاف بیٹھے ماشاءاللہ ذیشان الطاف صاحب کے نام میں بھی الطاف آتا ہے وہ میں الطاف تائی سے کہوں گا الطاف سے ویسے ہی ہمیں کراچی والوں کو بہت محبت رہی ہے اس زمانے میں بات یہ ہے کہ دیکھیں الطاف جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے اندر جہاں بلڈرز کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے یہ میں آپ کو پھر روک رہا ہوں ہمارے پاس ایک بہت بڑی کال آ گئی ہے امریکہ سے اور یہ کال مجھے لاسٹ ایئر بھی یاد ہے بہت اچھی کال تھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو کالر آنے والے ہیں وہ بلاسٹ کرنے والے ہیں اچھا انشاءاللہ جی ہمارے ساتھ ہیں بشیر اکولی وائس پریزیڈنٹ ہیں WMO نارتھ امریکہ چیپٹر کے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بشیر بھائی الحمدللہ آپ لوگ ٹھیک ہیں زبردست جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور جو کام ہم WMO کا سن رہے ہیں اس سے ہمارا خون اور بڑھ رہا ہے اور ٹھیک ہو رہے ہیں ماشاءاللہ جس طرح سے ڈونیشنز آ رہی ہیں جو ایفرٹس ہم دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے الفاظ کی شکل میں بھی اینڈ دین اگین جو پلیس کرنا چاہیں بعد میں آپ جی سب سے پہلے تو میں ARY فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے پریزیڈنٹ سلمان اقبال صاحب کا کہ انہوں نے دوبارہ ہم کو یہ اپرچونٹی دی کہ ہم یہ پروگرام کر سکیں اور الحمدللہ پروگرام کافی اچھا آ رہا ہے اور جو بھی ہمارے پارٹنرز ہیں یا دوست ہیں وہاں پر پاکستان چیپٹر کے وہ کافی اچھی انفارمیشن ہمارے ڈونرز کو دے رہے ہیں جو ہیلپ فل ہے ماشاءاللہ جب تک ڈونیشن کا تعلق ہے امریکہ سے تو میں لاسٹ ٹائم کی طرح جو ہے وہ آپ کو نام جو ہے ڈونرز کے میں پڑھ کے ان کے جو پلیزز ہیں وہ بتا رہا ہوں میں جی پلیز تو سب سے تو لسٹ پہ جو ہے نعیم مالیہ کر کے ہیں ہمارے نیو یارک سے لاسٹ ایئر بھی ماشاءاللہ انہوں نے $25,000 دیے تھے کیا بات ہے ٹائم بھی 25,000 کا پلیس کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت جنٹلمین تو یہ ہمارے ان کا سپورٹ کیجیے ہمارے بہت بڑے سپورٹر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے آمین آمین اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے بالکل جی پھر سیکنڈ جو ہے ہمارے میمن ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ مانا یہ نیو یارک کی میمن آرگنائزیشن ہے جو ہمارے ساتھ ہر چیز میں تعاون کرتے ہیں ہمارے پارٹنر ہیں اور ہمارے انسٹیٹیوشن ممبر بھی ہیں WMO کے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے 10,000 کا کمٹمنٹ کیا کیا بات ہے $10,000 جی زندہ باد جی $10,000 جی پھر اس کے بعد جو ہے میری فیملی بشیر اکولی اینڈ فیروزہ اکولی $10,000 ماشاءاللہ کیا بات ہے واہ رکے نہیں بشیر انکل جی پھر ہیں جنید غفار گودا اینڈ فیملی فرام آسٹن جو ہے ان کا کمٹمنٹ 8,500 کا ہے کیا بات ہے پھر ہیں میمن ایسوسی ایشن آف گریٹر آسٹن آسٹن کی یہ میمن ایسوسی ایشن ہے جماعت ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنر ہیں ہمیں ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور انہوں نے $7,500 کا کمٹمنٹ کیا ہے ماشاءاللہ پھر ہمارے بورڈ ممبر ہیں اقبال سمیع ثانی اینڈ فیملی ان کی طرف سے 5,000 ہے ماشاءاللہ واہ عمر کریم اینڈ فیملی 5,000 ہیں کیا بات ہے پھر یاسمین موزہ والا اینڈ اقبال موزہ والا $5,000 زندہ باد یہ بھی ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں عمر کریم بورڈ ممبر ہیں سمیرہ اینڈ غفار ورین یہ بھی ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں ان کی طرف سے 3,000 ہیں کیا بات ہے جی عبد الصمد لودھیا فیملی یہ ان کی طرف سے $2,000 ہیں یہ بھی ہمارے بورڈ ممبر ہیں ہیوسٹن سے ڈاکٹر محمد حنیف ہیں ان کی طرف سے 2,000 ہیں یہ ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور یہ بھی ہمیں لاسٹ ایئر بھی انہوں نے ہیلپ کیا تھا اس مرتبہ بھی الحمدللہ ان کی طرف سے $2,000 ہیں زاہدہ توفیق احمد انہوں نے
डॉलर जो है वो अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है, अच्छा, तो उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। सही। ह्यूस्टन मेमन जमात उनकी तरफ से जो है $1000 है, ये भी हमारे इंस्टीट्यूशनल मेंबर है और इनकी तरफ से $1000 है। सही। डॉक्टर नसीम सेखानी जो है उनकी तरफ से $500 है, और फिरोज अबू बकर ये हमारे पैटर्न हैं, और फिरोज अबू बकर जो है वो हमारे बोर्ड मेंबर हैं, उनकी तरफ से $500। ये कंटिन्यूस साल के दौरान भी हमें हेल्प करते रहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। तो मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। इस मरतबा जो डिफरेंट चीज़ इसलिए है कि हमारी जो मेमन जमात है, लास्ट ईयर मेमन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका माना न्यूयॉर्क में तो हेल्प की थी, लेकिन और ऑस्टिन में भी की थी। इस मरतबा हमारे साथ ये ह्यूस्टन मेमन जमात भी जुड़ गई हैं, और हम दूसरी जमातें भी हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ। उनकी तरफ से आएगा तो मैं दोबारा कोई प्लेजेस आते हैं तो मैं आपको बहुत 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 शुक्रिया। असल में हमें वैसे जो है टोटल जो है $87,000 हुआ। मेरी शीट 92,000 कह रही है, बट मे बी बहुत स्पीड में निकल गया हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह $87,000 क्या बात है जी, जिंदाबाद। एक ब्रेक प्लीज गो अहेड।